بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي من الجنة والناس آمين آمين فون أடிக்கிறேன் وعلى آله وصحبه وسلم على نبي الله صلاة الله آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كرامنا بكلام بلادنا بيدك واسنا وقدرتنا سنا ورفضنا كاملا منا الى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم الى وعيسى الانبياء والاولياء والانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والى المسلمين والمؤمنين رضي الله تعالى قدس الله الذي الى مسجدنا وشهدنا كل اكبر والارض نشرح الاسماء صراط الله تعالى قدس الله الذي الى مسجدنا وشهدنا جدنا بابا كبير الله اللهم الى مسجدنا وشهدنا جدنا بابا صغير الله تعالى قدس الله الذي الى وإحسان الانبياء والاولياء والعلماء والكتاب والمسلمين والشهداء والصالحين والملائكة على أجمعين فلا إله إلا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمين. وإلى رحمة من القرآن بيده وكل ورحمه وعلى الله ورحمه الله وكفره والله برائه وقال الله من أذنات ومجاب المعصيات وقمهم الله إلى من جنات النعيم آمين. اللهم آمين. اللهم بارك لنا والله خير حافظ وارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله. صلوات الله والأمم الإمام الأنبياء القدم حنم الكدحان بالكرم من إله الخلق ذي القدم ذاك عبد القادر بن سليمان هادي ناصر العالم كان أفنى النفس قبل حقيقيه بالمعلو ذيكم جاز عن كل ثلاث فقر بعدها نفسا بلا تهم ثم لما جاءه الأجل أرسل العذران ذي العظم فطاه قارئا سلما ومبشرا من الحكم بلقاء كل مدته فأطاع الحكم بالهمم آذنا لذلك الملك يتبع المودع من نسم قائلا يا مطمئنة سيري إلى ربك ذي النعم وهو يرضى عنك راضية عنه إذ كملت في الشيم فأيا خلي عليك زيارته فأطل الهدى فرمي وتوسل للإله به يافيك الله عن النقم صل سلم يا عليم على أحمد المبعوث بالحكم وعلى آل ذوي الهمم وصحاب ثابت القدم وعفو للمطهر ذنبهم بصموع المدح من أمم وكذا الحضار كلهم والمضي في ذابه الغنم غافرا عن
والشكم والكرم صلوات الله بكل فم تهشى الهادي خير الأمم وسلام الله على طهر عالي العلم شيخ الكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الأكوان والصلاة والسلام على من أرسله بشيرا باسم الجنان ونذيرا بأهل النيران وعلى آله وصحبه الذين يرتقوا على درجات الجنان مع الغفران. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العلي العليم. وعن أبي درداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرغ إلى كل عبد إن الله فرغ إلى كل عبد من خمس. إن الله فرغ إلى كل عبد من عباده من خمس: من عمره من عجله وعمله ومضجعه وعصره ورزقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد. சுழலும் இந்த பூவுலகில் சுற்றி வரும் கோள்கள் எல்லாம் எளிதுடன் இயக்கிடும் ஏகவல்லானா எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவன் ஒருவனுக்கே எல்லா புகழும் எல்லா புகழ்ச்சியும் உரித்தார்கள். அல்லாஹுவின் கருணையும் அவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் அல்லாஹுவின் அன்பு தூதராய் அகிலத்தாருக்கெல்லாம் அருள் வழிகாட்டியாய் அவதரித்த
அண்ணல் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்கள் தம் கிளையார்கள், தோழர்கள், நல்லடியார்கள், மோமினான மோமினத்தான ஆண் பெண்கள், குறிப்பாக நம் அனைவர் மீதும் எல்லாம் வல்ல ரப்புல் ஆலமீனின் கருணையும் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. ஆமீன். கண்ணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே, அன்பின் சகோதரர்களே, இளஞ்சிறார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது அன்பு நிறைந்த சலாமை சமர்ப்பித்து எனது உரையை துவக்குகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் அல்லாஹுவை அஞ்சிக் கொள்ளுமாறு வசியத்து செய்கிறேன். சங்கை குறித்தானவர்களே, எல்லாம் வல்ல ரப்புல் ஆலமீன் மனித சமுதாயத்தை மாண்பாரும் படைப்பினமாக படைத்திருக்கிறார். அல்லாஹு தஆலாவினுடைய அந்த அற்புதமான அந்த படைப்பினத்திலே இறைவனுடைய பிரதிநிதி என்கின்ற ஒரு அந்தஸ்துக்குரிய ஒரு படைப்பாக அல்லாஹு தஆலா மனிதனை படைத்திருக்கிறார். அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை என்பது அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் இந்த உலகத்திலே மனிதனுடைய வாழ்க்கையினை பல கட்டங்களாக அமைத்திருக்கிறார். நாம் ஏன் இதனை முன்னோடியாக பேசுகிறோம் என்று சொன்னால், இன்றைய உரையினுடைய தலைப்பாக மரணத்தின் பிடியில் மனிதன் எனும் தலைப்பை எனக்கு வழங்கி உரையாற்ற படித்திருக்கிறார்கள். எனவே அந்த தலைப்பின் கீழ் நாம் சில செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன் அடிப்படையிலே நமது வாழ்வு நிலைகளை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த தலைப்பின் கீழ் நாம் சில தகவல்களை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். அன்பானவர்களே, அல்லாஹு தஆலா இந்த உலகத்திலே மனித வாழ்க்கையினை பல கட்டங்களாக நமக்கு அமைத்திருக்கிறார். அதிலே ஒரு தாயினுடைய கருவறையிலே அந்த மனிதனை உருவாக செய்து ஒரு 4 மாதத்திலே அல்லாஹு தஆலா அந்த மனிதனுடைய வாழ்வின் நிலைகளை குறித்த செய்திகளை எல்லாம் பதிவு செய்து துனியாவினுடைய வாழ்வின்பால் அந்த மனிதனை அல்லாஹு தஆலா பிறக்கச் செய்கிறார். அப்படி துனியாவினுடைய வாழ்வை வாழ்வதற்காக வருகின்ற அந்த மனிதன் அந்த வாழ்க்கையின் நிலைகளிலே ஏராளமான செய்திகளை அவன் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்புடையவனாக ஆகியிருக்கிறான். அப்படி துனியாவில் வாழ வந்த மனிதன் அவனுடைய வாழ்வினுடைய இறுதியாக அல்லாஹ் மரணத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான். மனிதனுடைய வாழ்வினுடைய கட்டங்களாக மரணத்தோடு மாத்திரம் முடிந்து விடுவதில்லை. அதன் பிறகு ஆலமுல் பர்ஸஹ் என்று சொல்லக்கூடிய மன்னரையினுடைய வாழ்க்கையை அவன் நாடிய காலம் வரையிலும் அமைத்திருக்கிறார். அதன் பிறகு அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய அடுத்த கட்டமாக பாசி என்று சொல்லக்கூடிய மன்னரையிலிருந்து எழுப்பக்கூடிய ஒரு கட்டத்தை ஏற்படுத்தி ஹஷர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று திரட்டக்கூடிய மஹ்ஷர் வழியிலே அல்லாஹு தஆலா ஒன்றி கூட்ட இருக்கிறார். அத்தோடு மாத்திரம் அந்த மனிதனுடைய வாழ்வின் நிலைகள் மாறிவிடுவதல்ல. அதன் பிறகு ஹிசாப் என்று சொல்லக்கூடிய கேள்வி கணக்கிற்காக வேண்டி நிறுத்தப்படுகிறார். அதன் பிறகு அந்த மனிதனுடைய வாழ்வினுடைய பயன் இந்த உலகத்திலே அந்த மனிதனுடைய வாழ்வின் பயனின் அடிப்படையிலே தான் எஞ்சிய அத்துணை கட்டங்களிலும் அவனுடைய வாழ்க்கை பயனை அல்லாஹ் தஆலா அமைக்கிறார். அதில் நிறைவாக சவாபாக அல்லாஹ் அவனுடைய அருளை கொண்டு தான் நாடுபவர்களுக்கு சோனத்தை கூலியாக கொடுக்கிறான், அல்லது இகாபாக தண்டனையாக அவன் நாடுபவர்களை நரகத்திலே சேர்க்கிறான்.
இதுதான் உலகத்திலே வருகின்ற ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்வினுடைய பல பகுதியினுடைய நிலைகளாக இருக்கிறது. அந்த நிலைகளில் எல்லாம் முதன்மையாக ஒரு மனிதன் இந்த துனியாவை எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், இந்த துனியாவினுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக எப்படி அல்லாஹ்வினுடைய பொருத்தத்தை பெற முடியும் என்கின்ற சிந்தனைகளின் அடிப்படையில் தான் அல்லாஹு தஆலா மனிதனுக்கு பிற எந்த படைப்பிற்கும் கொடுக்காத இஹ்தியார் என்று சொல்லக்கூடிய புத்தியையும் அக்கலையும் கொடுத்து, இல்மையும் ஞானத்தையும் கொடுத்து, தேர்வு செய்கின்ற பொறுப்பையும் அந்த மனிதனிடத்திலே ஒப்படைத்து அல்லாஹு தஆலா அந்த மனிதனை இந்த துனியாவினுடைய வாழ்வின் மூலமாக பரிசோதனை செய்கிறார். அந்த பரிசோதனையின் விளைவாகத்தான் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் மனிதனுக்கு வாழ்வையும் மரணத்தையும் படைத்தோம் என்று சொல்லி காட்டுகிறான். நமக்கெல்லாம் தெரிந்த விஷயம்தான். அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான், அல்லதி ஹலக்கல் மௌத வல் ஹயாத லியபுலுவக்கும் ஐயுக்கும் அஹ்ஸனு அமலா வஹுவல் அஸீஸுல் கஃபூர் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறார். அவன் எத்தகையவன் என்று சொன்னால், ஹலக்கல் மௌத வல் ஹயாத, அவன்தான் மரணத்தையும் படைத்தான், அவன்தான் வாழ்க்கையையும் ஹயாத்தையும் படைத்தான். அல்லாஹ் சொல்லுகிற பொழுது அந்த ரப்புல் ஆலமீனை குறித்து அவன் பிரகடனம் செய்கிற பொழுது, அவன்தான் உங்களுக்கு மரணத்தையும் படைத்திருக்கிறான், அவன்தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையும் ஹயாத்தையும் படைத்திருக்கிறான். ஏன் தெரியுமா? அல்லாஹ் சொல்கிறான், லியபுலுவக்கும் ஐயுக்கும் அஹ்ஸனு அமலா, உங்களில் யார் அமலால் அழகானவர் என்று உங்களை பரிசோதிப்பதற்காகத்தான் நான் உங்களுக்கான வாழ்க்கையை தந்து துனியாவிலே வாழ வைத்திருக்கிறேன். அந்த துனியாவினுடைய வாழ்வினுடைய இறுதியாக உங்களுக்கு மரணத்தை நான் படைத்து உங்களை நான் என்னளவிலே மீட்டிக் கொள்கிறேன். அதை நீங்கள் உங்களில் யார் அஹ்ஸன அமலா, அழகிய அமலால் நீங்கள் யார் சிறந்தவர்கள் என்று பரிசோதிப்பதற்காகத்தான் உங்களுக்கு இந்த துனியாவினுடைய வாழ்க்கையையும் இந்த துனியாவில் இருந்து நீங்கள் விடைபெறுகின்ற மரணத்தையும் நான் படைத்திருக்கிறேன் என்றும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுகிறார். எனவே இந்த கட்டங்களிலே வாழுகின்ற இந்த மனித சமுதாயம் இந்த துனியாவினுடைய வாழ்க்கையிலே சீர்பெற வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த துனியாவினுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக மறுமைக்கான வாழ்க்கையை தேட வேண்டும் என்று சொன்னால், அவர்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டிகளும் தேவைப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டிகளும் அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடிய உபதேசிகளும் தேவைப்படுகிறார்கள். எனவே தான் அல்லாஹ் தஆலா காலத்திற்கு ஏற்ப நபிமார்களையும் ரசூல்மார்களையும் அனுப்பி வைத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிகாட்டலை அந்தந்த உம்மத்தவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக அமைத்து அவர்களுக்குடைய வாழ்க்கையை சீர் வருவதற்கு சிறந்த உபதேசமாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் காலத்திற்கு ஏற்ப வேதங்களையும் சுஹுபுக்களையும் அருள்வாளித்தான். அந்த வரிசையில் தான் இந்த உம்மத்தவர்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா அவனுடைய வேதமாகிய கிதாபாகிய குர்ஆன் ஷரீஃபை அல்லாஹு தஆலா நமக்கு தந்திருக்கிறார். எனவே மனித சமுதாயத்தினுடைய உபதேசம் என்று பார்த்தால் உலமா பெருமக்கள் சொல்லுவார்கள், இரண்டு உபதேசிகள் இருக்கிறார்கள். அதில் முதன்மையான உபதேசி என்னவென்று சொல்லும் பொழுது அதை குர்ஆன் என்று சொல்லுவார்கள். குர்ஆன் என்பது மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கான ஆகச் சிறந்த உபதேசி. ஏன் அப்படி? உலமாக்கள் சொல்லுவார்கள், குர்ஆன் இருக்கிறது அல்லவா, அது வாயிலுன் நாத்திக், மொழிதலை உடைய பேச்சை உடைய உபதேசி என்று சொல்லுவார்கள். குர்ஆனை உலமாக்கள் வாயிலுன் நாத்திக், பேச்சுடைய உபதேசி என்று சொல்லுவார்கள். ஏன்? அது கலாமுல்லா, அல்லாஹ்வினுடைய பேச்சாக இருக்கிறது. குர்ஆனுடைய ஆயத்துகள் என்பது அல்லாஹ்வினுடைய பேச்சாக இருப்பதன் காரணத்தினால் அந்த குர்ஆன் பேசக்கூடிய உபதேசம் என்பதாக சொல்லி காட்டுவார். அந்த குர்ஆன் இருக்கிறதல்லவா, அது ஒரு மகத்தான உபதேசி. அல்லாஹு தஆலா இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு அந்த குர்ஆனிலே தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தி கூறுகிறார்.
அந்த மனிதர்களை சிந்திக்க தூண்டுகிறான். நான் படைத்தவற்றை பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறான். வானத்தை பாருங்கள் என்கிறான், பூமியை பாருங்கள் என்கிறான், கோள்களை பாருங்கள் என்கிறான். இவற்றையெல்லாம் நான் படைத்ததிலே தன்னுடைய அத்தாட்சியை அல்லாஹ் தஆலா வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறான். அவனுடைய வல்லமையும் வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறான். எனவே இறைவனை தெரிந்து கொள்வதற்கு குர்ஆன் ஆகச்சிறந்த உபதேசியாக இருக்கிறது. எனவேதான் அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனை பற்றி பல்வேறு இடங்களிலே சொல்லும் பொழுது அது அறிவுடையவர்கள் சிந்தித்து பார்ப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறார். அறிவுடையவர்கள் குர்ஆனை சிந்திக்க வேண்டாமா என்று சொல்லுகிறார். ஏராளமான செய்திகள், வெறுமன கடமைகளான தொழுகை, நோன்பு, ஹஜ்ஜி மாத்திரம் அல்ல, மனித வாழ்வினுடைய இந்த துன்யாவிற்கான ஆகச்சிறந்த உபதேசியாக இறைமறை குர்ஆனை அல்லாஹ் தஆலா அமைத்திருக்கிறார். காரணம், அது கலாம் அல்லாஹ், அல்லாஹ்வினுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது, அல்லாஹ்வினுடைய பேச்சாக இருக்கிறது. எனவே அது வாயிலும் நாத்தி, அது மொழிதலை உடைய, பேச்சை உடைய ஒரு உபதேசியாக குர்ஆன் இருக்கிறது. அந்த குர்ஆனில் அது மாத்திரமல்ல, இந்த மனிதரை பண்படுத்துவதற்காக வேண்டி முன்னால் வாழ்ந்த சமுதாயத்தவர்களை பற்றி, அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லுகிறார். அவர்களிலே நபிமார்கள் ஆகச்சிறந்த நல்லடியார்களுடைய வாழ்க்கையை அதிலே கோடிட்டு காட்டுகிறான், எடுத்து இயம்புகிறான். அந்த நல்லடியார்கள் பெறுகின்ற பயன்களையும் அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி காட்டுகிறான். அதே போன்று முன்னால் வாழ்ந்த சமுதாயத்தவர்களில் தீயடியார்களை பற்றியும் சொல்லுகிறார், அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் சொல்லுகிறார், அவர்கள் நடந்து கொண்ட விதங்களை பற்றியும் சொல்லுகிறார், அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்டனைகளை பற்றியும் சொல்லுகிறார், அவர்களை அழித்ததை பற்றியும் சொல்லுகிறார். இப்படி குர்ஆன் என்பது ஆகச் சிறந்த உபதேசியாக இருக்கிறது ஒரு மனிதன் அல்லாஹ்வை நெருங்குவதற்கு, அல்லாஹ்வின்பால் அவன் தன்னை நெருக்கமாக ஆக்கிக் கொள்வதற்கு ஆகச் சிறந்த உபதேசியாக இறைமறை குர்ஆன் இருக்கிறது என்று உலமாக்கள் சொல்லுவார்கள். அதிலே நாம் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், நான் சில இடங்களில் பேசுவதும் உண்டு. குர்ஆன் ஒட்டுமொத்தமாக நாம் சீர்தூக்கி பார்த்தால் அதிலே 4 பிரகடனங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று, மனிதனை பார்க்க சொல்லுகிறது குர்ஆன். வானத்தை பார், பூமியை பார், அதை பார், இதை பார் என்று அல்லாஹ் தஆலா அவனுடைய அறிவுத்திறனையும் பார்வைத்திறனையும் அதன்பால் திருப்புகிறது. இரண்டாவதாக சொல்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா, நான் அதிலே சொல்லுகின்ற செய்திகளை எல்லாம் நீ கேள் என்று சொல்லுகிறான். அதிலே வரக்கூடிய உபதேசங்களை எல்லாம் நீ செவிமடுத்து கேள் என்று சொல்லுகிறான். பார்க்க சொல்லுகிறான், கேட்க சொல்லுகிறான். பார்ப்பதோடு மாத்திரமல்ல, கேட்பதோடு மாத்திரமல்ல, சிந்திக்கவும் சொல்லுகிறான். நீ பார்ப்பதோடு மாத்திரமல்ல, கேட்பதோடு மாத்திரமல்ல, சிந்தித்துப்பார். உனக்கான ரப்பு இருக்கிறார், உனக்கான வாழ்க்கை இருக்கிறது, உனக்கான இன்மை இருக்கிறது, உனக்கான மறுமை இருக்கிறது, சொர்க்கம் இருக்கிறது, நரகம் இருக்கிறது. எல்லாவற்றையும் பற்றி சிந்திக்கவும் அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறார். பார்ப்பதோடு மாத்திரமல்ல, கேட்பதோடு மாத்திரமல்ல, சிந்திப்பதோடு மாத்திரமல்ல, நீ செயல்படு என்றும் அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகிறார். எனவே குர்ஆனை இந்த 4 வரையறைக்குள்ளா நாம் பிரித்து பார்க்கிற பொழுது ஆகச்சிறந்த உபதேசியாக இறைமறை குர்ஆனை அல்லாஹ் தஆலா மனித சமுதாயத்திற்கு வழங்கியிருக்கிறார். இரண்டாவதாக, வாயிலு சாமி, மௌனியான உபதேசி, பேசாத உபதேசி. அந்த மௌனியான உபதேசி என்பது அல்லாஹ் தஆலா கியாமத் வரையிலும் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு அந்த உபதேசத்தை வைத்திருக்கிறார். எப்படி கியாமத் வரைக்கும் இந்த குர்ஆனை அல்லாஹ் தஆலா வழிகாட்டும் உபதேசியாக வைத்திருக்கிறானோ, அதுபோன்று கியாமத் நாள் வரையிலும் மனித சமுதாயத்திற்கு பேசாத ஒரு உபதேசத்தை அல்லாஹ் தஆலா வைத்திருக்கிறார். வேற ஒன்றும் இல்லை, மௌத்து தான், மரணம் தான். எத்தனை மையத்துகளை பார்க்கிறோம், எத்தனை ஜனாசாக்களை பார்க்கிறோம். அவைகள் நமக்கு சொல்லுகின்ற பாடங்கள் என்ன, அவைகள் நமக்கு தருகின்ற உபதேசங்கள் என்ன? மரணம் என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. ஒவ்வொரு மையத்தும், ஒவ்வொரு ஜனாசாவும் நமக்கு சிறந்த உபதேசத்தை தருவதாக இருக்கிறது. எனவேதான் அதனை குறித்து சொல்லும்போது சொல்லுவார்கள், அது மௌனியான உபதேசி என்று சொல்லுவார்கள். எப்படி வாழ்ந்தார், என்ன நிலையில் வாழ்ந்தான், இப்பொழுது என்ன ஆனான், இவன் மரணித்து விட்டான், இவன் எங்கே செல்லுவான், இவனுடைய சொத்து என்ன, இவனுடைய சுகங்கள் என்ன, இவனுடைய குடும்பங்கள் என்ன, இவனுடைய மறுமை நிலை என்ன, அத்துணை படிப்படியும் ஒரு ஜனாசாவிலே இருக்கிறது. ஒரு ஜனாசாவை, ஒரு மையத்தை, ஒரு மரணத்தை நாம் பார்க்கிற பொழுது
அந்த மரணத்தின் உள்ளே அத்துணை படிப்பினைகளையும் மௌனமான முறையிலே அந்த மரணித்து இருப்பவர் நமக்கு உபதேசம் செய்கிறார். அந்த மரணத்தில் இருக்கவர்களை நமக்கு உபதேசம் செய்கிறார். இந்த உபதேசத்தையும் அல்லாஹு தஆலா கியாமத் வரையிலும் வைத்திருக்கிறார். கியாமத் வரையிலும் வைத்திருக்கிறார். எனவே ஒரு மனிதன் மரணத்தை சிந்தித்து விடுவானேயானால் அவனுடைய வாழ்க்கை சீர்படும். அதனால்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், வ நபி ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت رواه الترمذي. அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறாங்க, அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அக்ஸிரு நீங்கள் அதிகப்படுத்துங்கள், நீங்கள் அதிகப்படுத்துங்கள். எதை அதிகப்படுத்துங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சொன்னார்கள், ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ உங்களுடைய இன்பங்களை எல்லாம் அழித்தொழித்து விடக்கூடிய மரணத்தை நீங்கள் அதிகமாக நினைவு கூறுங்கள் என்று சொன்னார்கள். மரணத்தினுடைய நினைவு இருக்கிறது அல்லவா? மரணத்தின் பிடியில் மனிதன் என்கின்ற தலைப்பினை நாம் சீர்தூக்கி பார்ப்போமேயானால் மரணம் ஆகச்சிறந்த உபதேசியாக இருக்கிறது. அந்த மரணத்திற்கு நாம் எப்படி தயார்படுத்திக் கொள்வது என்கின்ற உபதேசமும் அந்த மரணத்தினுள்ளே இருக்கிறது. அந்த மரணத்தினுள்ளே இருக்கிறது. எனவேதான் நபிகள் நாயகம் சொல்லுவார்கள், நீங்கள் அதிகமாக மரணத்தை நினைவு கூறுங்கள். ஏன் மரணத்தை அதிகமாக ஒரு மனிதன் நினைவு கூறுவானேயானால் மரணம் என்பது விதிக்கப்பட்டது தானே. யாருக்காவது தெரியாமல் இருக்கிறதா? இந்த துன்யாவிலே வாழ்கின்ற எந்த மனிதனுக்காவது தெரியாமல் இருக்கிறதா? நாம் பிறந்தோம், வளர்ந்தோம், வாழ்கிறோம், நாம் மரணிப்போம் என்பது தெரியாமல் யாராவது இருக்கிறார்களா? இல்லையே. எல்லோரும் தெரிந்தவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் எத்தனை பேருடைய இதயத்திலே மரணத்தினுடைய சிந்தனை இருக்கிறது? எத்தனை பேருடைய இதயத்திலே மரணத்தினுடைய சிந்தனை இருக்கிறது? ஒவ்வொரு ஜனாசாவையும் மரணத்தையும் பார்க்கிற பொழுது நாமும் மரணித்து விடுவோமே என்று நாம் அதற்கான ஆயத்த நிலையிலே நாம் எதை தயார் செய்து வைத்திருக்கிறோம்? இல்லை அல்லவா? ஒரு சிலரை தவிர, அல்லாஹ் நாடியவர்களை தவிர. அப்படியான ஒரு நிலை இருக்கிற பொழுதுதான் நபிகள் நாயகம் சொல்லுவார்கள், துன்யாவிலே மூழ்கி விடாமல் இருப்பதற்கு ஆகச்சிறந்த உபதேசம் என்பது மரணத்தை நினைவு கூறுவது. எனவே நமக்கு வழங்கியிருக்கின்ற தலைப்பு என்பது மரணத்தின் பிடியில் மனிதன். யதார்த்தம் அதுதானே. நாம் வாழ பிறந்தோம் என்று சொல்வதா அல்லது சாக பிறந்தோம் என்று சொல்வதா? நாம் வாழ பிறந்தோம் என்று சொல்வதா அல்லது சாக பிறந்தோம் என்று சொல்வதா? அல்லாஹ் சொல்கிறான், அல்லது ஹலக்கல் மௌத், மௌத்தை தானே உங்களுக்கு முதல்ல படைச்சிருக்கேங்கிறான். ஒல் ஹயாத், இரண்டாவது தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையை வாழ வச்சிருக்கிறேங்கிறான். ஏன்? லியப்லுவக்கும் அய்யுக்கும் அஹ்ஸனு அமலா, உங்களில் யார் அழகிய அமல்களால் சிறந்தவர் என்று பரிசோதிப்பதற்காகத்தான் நான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையும் மரணத்தையும் தந்திருக்கிறேன், படைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறான் என்று சொன்னால் யதார்த்தம் மரணத்தின் பிடியில் மனிதன் இருக்கிறான் என்பதுதான் யதார்த்தம். அது சாதாரணமான நிகழ்வு அல்ல. அந்த சிந்தனை ஒவ்வொரு மூமினுக்கும் பெற வேண்டியது என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. நாம் ஒரு கணம் ஆரம்ப நிலைகளை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போமா? ஆரம்ப நிலை, மனிதனுடைய ஆரம்ப நிலை. அல்லாஹு தஆலா மனிதனை வானங்களை பூமிகளை எல்லாம் படைத்ததற்கு பிறகுதான் படைக்க நாடுகிறான். 7 வானம் பூமிகளை எல்லாம் படைத்ததற்கு பிறகுதான் படைக்க நாடுகிறான். மனிதனை படைக்க நாடிய ரப்புல் ஆலமீன் பூமியில் இருந்து மண்ணை எடுத்து வருமாறு அரிசை சுமக்கக்கூடிய வானவர்களில் இருந்து ஒரு வானவரை அனுப்புகிறான். மண்ணாலும் நீராலும் குலைக்கப்பட்டு எப்படி ஒரு மண்பாண்டத்தை ஒரு பிண்டத்தை செய்வோமோ அதே மாதிரி செய்துதானே அல்லாஹ் தஆலா ரூஹ கொடுத்தான். அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறானா இல்லையா? இப்லீஸ் சொன்னானா இல்லையா? என்னை நீ ஒரியினால் படைத்தாய், 100 படைத்தாய், அந்த ஆதமை தீனினால் களிமண்ணினால் படைத்தாய் என்று சொன்னானா இல்லையா? அல்லாஹ் இந்த மூலக்கூறு என்பது பூமியினுடைய மண்ணாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட நிலையிலே அல்லாஹு தஆலா மனிதனை படைப்பதற்காக வேண்டி பூமியிலிருந்து மண்ணை எடுத்து வருமாறு அல்லாஹு தஆலா ஒரு வானவரை அனுப்புகிறான். செய்தினா அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க, அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக,
இமாமனா சுயூத்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் இந்த செய்தியை பதிவு செய்கிறார். நாம் படிப்பினை பெறுவதற்காகத்தான் நான் இந்த செய்தி இந்த மன்றத்திலே நமக்கு முன்னால் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். சங்கை குறித்தானவர்களே, அல்லாஹ் தஆலா மனுஷனை படைக்கணும்னு சொல்லி ஒரு வானவரை அனுப்பி பூமியிலிருந்து மண்ணை எடுத்துட்டு வான்னு கட்டளையிட்டு அனுப்புறான். அந்த மனுக்கு வர்றாங்க, பூமியிலே இருந்து மண்ணை எடுப்பதற்காக வேண்டி அந்த மலக்கு வருகிறார்கள். அந்த மண்ணை எடுப்பதற்காக வேண்டி அந்த மலக்கு குனிகிற போது காலத்தில் அவ்வளோ பூமி சொன்னதா நபிகள் நாயகம் சொல்வதாக செய்தனா அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறார். பூமி சொல்லிச்சா, ஓ மலக்கே, அஸ்அலுக பில்லதி அர்சலக், உன்னை அனுப்பிய அந்த ரப்பு தஆலாவை கொண்டு நான் உன்னிடத்திலே கேட்கிறேன். அல்லாஹ் தஅஹுத மின்னில் யௌம ஷையா, இன்றைய நாளில் எங்கிட்ட இருந்து எதையுமே நீ எடுத்துட்டு போகாதேன்னு சொல்லிச்சான். அல்லாஹ் கட்டளையிட்டு மண்ணை எடுத்துட்டு வர சொல்லி மாணவர் வந்திருக்கிறாங்க. அந்த மண்ணை எடுப்பதற்காக வேண்டி அவர்கள் குனிகிற பொழுது பூமி சொல்லியதான், அஸ்அலுக பில்லதி அர்சலக், அந்த அல்லாஹ் உன்னை அனுப்பி வச்சானோ அந்த அல்லாஹ்வுடைய பெயரை கொண்டுதான் நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன். அல்லாஹ் தஅஹுத மின்னில் யௌம ஷையா, இன்றைய தினத்தை என்கிட்ட இருந்து எதையுமே எடுத்துட்டு போகாதப்பா. ஏன் தெரியுமா எடுத்துட்டு போகாதேன்னு சொல்லிச்சான் பூமி. அல்லாஹ் தஆலா என்னிலிருந்து இந்த மண்ணை எடுத்து சென்று மனிதனை படைக்க இருக்கிறான். மனிதனை படைக்க இருக்கிறான். அந்த மனிதனை படைப்பதும் அவர்களை பரிமாறிப்பதும் அல்லாஹ்வினுடைய விருப்பத்தை சார்ந்தது, அவனுடைய வல்லமையை சார்ந்தது. ஆனால் அதே நேரத்திலே மனிதனை படைக்கின்ற அல்லாஹ் தஆலா அந்த மனித ஜனக்கடல்களில் இருந்து சொர்க்கத்துக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை படைக்க இருக்கிறான், நரகத்துக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை படைக்க இருக்கிறான்னு சொல்லிச்சான். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றானா இல்லையா, ஃபரீக்கும் ஃபில் ஜன்னா வ ஃபரீக்கும் ஃபிஸ் ஸயீர், சொர்க்கத்துக்குன்னு நான் ஒரு கூட்டத்தை நான் படைச்சிருக்கேங்கிறான், நரகத்துக்குன்னு நான் ஒரு கூட்டத்தை படைச்சிருக்கேங்கிறான். அல்லாஹ் தஆலா ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குமான அந்த நிலைகளை தாயின் கருவறையிலேயே பதிவு செய்கிறான். இவன் சீதேவியா மூதேவியான்னு அங்கேயே பதிவு செய்கிறான். இவன் அமல் எப்படி இருக்குங்கிறது அங்கேயே பதிவு செய்கிறான். பதிவு செய்து தான் வெளியே அனுப்புறான் இல்லையா? அப்போ அந்த பூமி சொல்லிச்சான், அல்லாஹ் இந்த மண்ணில் இருந்து மனுஷ சஞ்சாலத்தை படைக்க இருக்கிறான், அதுல இருந்து சொர்க்கத்துக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை படைக்க இருக்கிறான். சொர்க்கத்துக்கு போனா மகிழ்ச்சியானது தானே, நரகத்துக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை அல்லாஹ் தஆலா படைக்க இருக்கிறான். நான் பயப்படுறேன்னு சொல்லிட்டான். பூமி சொல்லிச்சான், நரகத்தை குறித்து நான் பயப்படுகிறேன். யகூனு நசீபன் கதா, நாளைக்கு அந்த நரகத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த மனுஷனுடைய மூலாதாரம் நான் தானே, மண்ணு தானே, நானும் அதனோட மண்ணுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகணுமேன்னு பூமி பயந்துச்சான். நானும் அந்த நரகத்துக்கு போகணுமே, அது ஒரு நசீபு எனக்கும் கிடைக்குமே அது. எனவே நான் நரகத்தை அஞ்சி பயப்படுகிறேன். எந்த ரப்பு உன்னை அனுப்பினானோ அந்த ரப்பின் பெயரை கொண்டு நான் கேட்கிறேன், இன்றைய தினத்தில் நீ என் பேர் எதையுமே எடுத்துட்டு செல்லாதப்பா, நான் இப்படி சொன்னேன்னு நல்லாட்ட போய் சொல்லிடு. இந்த பூமி சொல்லிச்சான். பூமி எப்படிங்க பேசலாம் யோசிக்க கூடாது. நிறைய செய்திகள் குர்ஆனிலே இருக்கிறது, நிறைய செய்திகள் ஹதீஸ்களிலே இருக்கிறது. அல்லாஹ்வினுடைய அந்த வல்லமை இருக்கிறது அல்லவா, சாதாரணமான விஷயம் அல்ல, சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. ஒரு செய்தியை நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். உகைல் இப்னு அபூ தாலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி, அதை பதிவு செய்திருக்கிறாங்க. உகைல் ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்றாங்க, ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு நான் நடந்து சென்றேன். நாங்கள் 2 பேரும் தான் போனோங்கிறாங்க. நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு ஒரு நாள் நான் நடந்து சென்றேன். அப்படி நடந்து சென்ற போது ஒரு 3 நிகழ்வுகள் நடந்தது. அந்த 3 நிகழ்வுகளின் மூலமாக என்னுடைய இதயத்திலே இஸ்லாம் தரிவாடானது என்று சொல்றார். நான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நடந்து போனேன். ஒரு 3 நிகழ்வு அந்த நிகழ்வுகள் நடந்தது. அந்த 3 நிகழ்வுகளையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் கண்ணால. அது என்னுடைய இஸ்லாத்தை என்னுடைய இதயத்திலே உறுதியாக தரிப்படுத்தியது.
ரப்பை குறித்தும் ரசூலை குறித்தும் இஸ்லாத்தை குறித்தும் ஈமானை குறித்தும் எனக்கு இது கல்விலே உறுதிமிக்கதாக அந்த நிகழ்வானது மூணு நிகழ்வுன்னு சொல்றாங்க. இந்த தலைப்பில் பேசுகிறாரு. இந்த தலைப்புக்கு அடியொற்றி ஒரு செய்தியை மாத்திரம் சொல்றேன். சங்கை குறித்தானவர்களே, அதுல ஒரு செய்தியாக சொல்றாங்க, நடந்து செல்கின்ற எனக்கு கடுமையான தாகம் ஏற்பட்டது. அப்படி தாகம் ஏற்பட்ட போது அங்கெங்கும் நான் பார்க்கிறேன் தண்ணீர் இல்லை. அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்னிடம் சொன்னார்கள், ஓகே, அந்த மலையின் மீது நீங்க ஏறி போங்க. மேலே ஏறி போய் நின்று கொண்டு என்னோட சலாமை அந்த மலைக்கு சொல்லுங்க. அந்த மலைக்கு சொல்லிவிட்டு, ஓ மலையே, உன்னில் நீர் இருக்குமேயானால் எனக்கு அதை வெளிப்படுத்து என்று நீ சொல் என்று சொன்னார்கள். நானும் அதுபோன்று மலை மீது ஏறினேன். நபிகள் நாயகம் சொன்னதை போன்று நான் அங்கே செயல்படுத்தினேன். நான் சொல்லி முடிக்கவில்லை, அந்த மலை என்னிடம் பேசியதுங்கிறார். அந்த மலை என்னிடம் பேசியது, அழகான மொழியிலே என்னிடத்திலே பேசியது. எப்படி பேசியது தெரியுமா? நபிகள் நாயகத்திடம் நீங்கள் சொல்லுங்கள், அல்லாஹு தஆலா இறைமறை குர்ஆனிலே ஒரு வசனத்தை இறக்கி இருக்கிறானே, அந்த வசனம் இறங்கிய நாள் முதல் கொண்டு நான் அழுது அழுது என்னிலே இருந்த தண்ணீர் எல்லாம் வற்றிவிட்டது. இப்போது என்னிடத்தில் தண்ணீர் இல்லை என்று சொல்லுங்கள். சொல்லிட்டு அந்த ஆயத்தையும் அந்த மலை ஓதியதான், அந்த மலை ஓதியதான், அந்த ஆயத்தை ஓதியதான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ கூ அன்ஃபுஸக்கும் வஅஹ்லீக்கும் நாரா வகூதுஹன் நாஸு வல் ஹிஜாரா. அல்லாஹ் சொல்றானா இல்லையா? ஈமான் கொண்டவர்களை அழைத்து அல்லாஹ் சொல்கின்ற படிப்பினை, யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ, ஈமான் கொண்ட மக்களே, கூ அன்ஃபுஸக்கும், உங்களுடைய நஃப்ஸுகளை, ஆத்மாக்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களின் நஃப்ஸை பாதுகாக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, வஅஹ்லீக்கும், உங்களுடைய குடும்பத்தவர்களுடைய ஆத்மாக்களையும் நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். எதிலிருந்து தெரியுமா? நாரா, நரகத்தினுடைய நெருப்பில் இருந்து உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய குடும்பத்தார்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள், உங்களுடைய மனைவி மக்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று முஃமின்களை விழித்தழைத்து அல்லாஹ் தஆலா சொன்னானே, அந்த வசனம் இறங்கியதிலிருந்து நான் அழுகிறேன் என்கிறது மலை. அப்படியானால் பூமி அழுது, பூமியில தான் மலை இருக்குது. மலை பூமியில இருக்குதா, வானத்தில் இருக்குதா? பூமியில தானே மலை இருக்குது. அப்ப அந்த மலை அழுகிறது, அழுது அழுது பற்றி சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? அல்லாஹ் அதில் தொடர்ந்து சொல்றான், முஃமின்களே, உங்கள் ஆத்மாவிலையும் உங்களுக்கு பண்ணி எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தான். அடுத்த அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், வகூதுஹன் நாஸு வல் ஹிஜாரா, அந்த நெருப்புக்கு விறகுகளாக மனிதர்களையும் கற்களையும் தான் நான் போட்டு எரிப்பேங்கிறான். அல்லாஹ் பாதுகாப்பானார். அந்த நரகத்தினுடைய நெருப்பிலே விறகுகளாக வகூதுஹன் நாஸ் வல் ஹிஜாரா, மனிதர்களையும் கற்களையும் நான் விறகாக போட்டு எரிப்பேன் என்கிறானே. நானும் கல்லாக இருக்கிறேன், நான் நரகத்தில் எல்லாம் என்ன போற்றக்கூடாதுன்னு நான் அழுதேங்கதான். அப்படியானால் நரகத்தை குறித்த அச்சம் எந்த அளவிற்கு பிற படைப்புகளுக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால், சொர்க்கத்திற்கோ நரகத்திற்காகவோ படைக்கப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும்? மரணத்தின் பிடியில் மனிதன் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அந்த மனிதனுடைய நிலை என்னவாகும்? அதனை யோசிக்க வேண்டாமா? அங்கே பூமி சொல்லுகிறது, நாளை அல்லாஹ் நரகத்துக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை படைக்க இருக்கிறானே, அதிலிருந்து அவன் நரகத்துக்கு சென்றால் அதனுடைய மூலப்படைப்பாக இருக்கக்கூடிய எனக்கும் அதிலிருந்து ஒரு பங்கு கிடைக்குமே. அதனால நான் உன்னிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன், எங்கிட்டேருந்து இப்போ இன்றைய நாளில் நீ மண் எடுத்துட்டு போவாத, என்னுடைய செய்தி எல்லாரும் சொல்லுன்னு சொல்லிச்சான். இப்போ தரக்கா அந்த மலைக்கு மண்ணை எடுக்காம போயிட்டார். அந்த மலைக்கு மண்ணை எடுக்காம போயிட்டார் ரப்பு கிட்ட. அந்த ஹதீஸ் சொல்லுகிற செய்தியை பாருங்கள். அல்லாஹ்வுடைய சன்னிதானத்தில் வெறுங்கையோட போனா அல்லாஹ் கேட்கிறான், நான் உனக்கு கட்டளையிட்டேனா பூமிக்கு போய் மண் எடுத்துட்டு வர சொல்லி, நீ எடுத்துட்டு வராம வந்திருக்கிறிய, மா மனாக் அன் தஹுத மின்ஹா, அதிலிருந்து மா மனாக்
அதிலிருந்து நீ எடுத்து வருவதை உன்னை தடுத்தது எது என்று கேட்டான். உன்னை மண் எடுத்துட்டு வர சொன்னா நீ எடுக்காம வந்திருக்கிற, உன்னை எடுக்க விடாமல் தடுத்தது எது என்று அல்லாஹ் கேட்டபோது அந்த மலக்கு சொன்னாங்களா, சாலத்தினி பிகையா அல்லாஹ், அந்த பூமி உன்னுடைய பெயரை கொண்டு என்னிட்ட கேட்டது. அந்த பூமி உன்னுடைய பெயரை கொண்டு என்னிடத்திலே கேட்டது. எப்படி நீமா கேட்டது? உன்னை அனுப்பிய ரப்பினை கொண்டே நான் உன்னிடத்திலே கேட்கிறேன். இன்றைய நாளை எதையும் எடுத்து செல்லாத, நான் இப்படிலாம் நான் பயப்படுறேன், என்ற நரகத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு பங்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த செய்தி அல்லாஹ் கிட்ட போய் சொல்லிடு, எங்கிட்ட இருந்து எடுக்காம, உன்னுடைய பெயரை சொன்னதுனால நான் எடுக்காம வந்துட்டேன். அந்த செய்தியை உன்னிடத்திலே சொல்வதற்காக நான் வந்து விட்டேன் ரப்பே. அல்லாஹு தஆலா அடுத்து ஒரு மலக்கு அனுப்புனானா. பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த செய்தியை தொடர்ந்து சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தியில ஒவ்வொரு மலக்கா அனுப்புறான் அல்லாஹு தஆலா. பூமியும் விடல, வருகின்ற மலக்குகள் இடத்தெல்லாம் அதே மாதிரியை சொல்லி அந்தந்த மலக்குகள் எல்லாம் திரும்பி போறாங்க. அப்படி திரும்பி போன போது அல்லாஹு தஆலா அதன் பிறகு ஒரு மலக்கை அல்லாஹு தஆலா அனுப்புறான். அதன் பிறகு அல்லாஹு தஆலா ஒரு மலக்கை அனுப்புகிறான். அந்த மலக்கு வர்றான். அந்த மலக்கு வந்து ஃபலம்மா ஹவாலி யஹுத, அதிலிருந்து பூமியிலிருந்து மண்ணை எடுப்பதற்காக குடிந்த போது காலத்தில் பூமி சொன்னது, ஓ மலக்கே, அஸ்அலுக பில்லதி அர்ஸலக் அல்லா தஅஹுத மின்னில் யௌம ஷையா, நான் உன்னிடத்திலே உன்னை அனுப்பிய ரப்பின் மீது அவனுடைய திருநாமத்தை கொண்டே அவனை கொண்டே நான் உன்னிடத்திலே கேட்கிறேன், இன்றைய நாளில் என்னிடம் இருந்து நீ எதையும் எடுத்து செல்ல வேண்டாம் என்று எல்லா செய்தியும் சொல்லுகிறது. அப்படி சொன்ன போது அந்த மலக்கவர்கள் பூமியை பார்த்து சொன்னார்களாம், யாரும் பூமியே, நீ சொன்னா நான் உனக்கு கட்டுப்படுவேன்னு நினைச்சிட்டியா? நீ சொன்னா நான் உனக்கு வழிபட்டுருவேன்னு நினைச்சிட்டியா? இன்னல்லதி அர்ஸலனி அஹக்கு பிதாஅத்தி மின்க், நிச்சயமாக என்ன உங்ககிட்ட அனுப்பினான் இல்லையா அந்த ரப்பு, உனக்கு நான் வழிபடுவதை விட அந்த ரப்புக்கு வழிபடுவதுதான் எனக்கு அகக்கானது, மிக உறுதியானது, எனக்கு அதுதான் பாத்தியதையானது. நான் உனக்கு வழிபடுவனாக இல்லை, என்னை படைத்து என்னை அனுப்பி அந்த ரப்புக்கு வழிபடுவனாக நான் இருக்கிறேன். உனக்கு நான் வழிபடுவேன் என்று நினைத்து விட்டாயா? இல்லை, நான் உனக்கு வழிபடுவதை விட என்னை அனுப்பிய ரப்பிற்கு நான் வழிபடுவதுதான் எனக்கு அகக்கானது, மிக உரித்தானது, மிக பாத்தியதையானது என்று அந்த மலக்கவர்கள் எடுத்து சென்றார்கள். பூமியினுடைய அனைத்து பாகங்களில் இருந்தும், எல்லா விதமான மணல்களில் இருந்தும், மண்ணில் இருந்தும் ஒன்று திரட்டப்பட்ட மண்ணை எடுத்து சென்றார்கள் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார். இப்ப அந்த மலக்கு எடுத்து சென்றார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தஆலா பார்க்கிறான். பல மலக்குமார்களும் சென்றார்கள். பூமி அங்கே முறையிட்ட போது, தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி முறையிட்ட போது அந்த மலக்கு கட்டுப்பட்டு வந்துட்டாங்க. அப்படியானால் இந்த மாணவர் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா, இல்லை, எவர் கேட்டாலும் சரிதான், அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைக்கு மாற்றமாக நான் எதையுமே செயல்படுத்த மாட்டேன், யாருடைய கூக்குரலையும் நான் செவிமடுக்க மாட்டேன் என்கின்ற அந்த உறுதியான நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்திய செய்தினா இஸ்ராயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அல்லாஹு தஆலா அந்த மண்ணில் இருந்து படைக்கக்கூடிய மனிதனுடைய ரூஹுகளை கைப்பற்றுவதற்கு நீங்கள் தான் சரியான ஆள் என்று அவர்களுக்கு மலக்குல் மௌத் என்கின்ற பட்டத்தையும் கொடுத்தார். மலக்குல் மௌத் அலைஹிஸ்ஸலாம் யாரிடம் வந்தாவது ரூஹை பறிக்காமல் சென்று விடுவார்களா? மரணத்தின் பிடியில் மனிதன் இருக்கிறான், மரணத்தின் பிடியில் மனிதன் இருக்கிறான். மலக்குல் மௌத் அஜல் வந்து விட்டால் வந்துடுவாங்க. எந்த நிலையிலும் அவர்களிடம் இருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது. அதுதான் யதார்த்தம். அப்படியான நிலையிலே மரணத்தை அல்லாஹ் நிர்ணயித்து இருக்கிறான். அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், நஹ்னு, நாமதான் கத்தர்னா பைனக்குமுல் மௌத், நாமதான் உங்களுக்கு இடையில மௌத்தை நான் நிர்ணயம் செய்திருக்கிறேன். நஹ்னு கத்தர்னா பைனக்குமுல் மௌத், நாம தான் உங்களுக்கு இடையிலே
நாம் மரணத்தை நிர்ணயம் செய்திருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்லிட்டு, ஒமா நஹ்னு பிமஸ்பூகி, நாம முந்தக்கூடியவர்கள் என்றும் இல்லை. நான் எதை ஏற்படுத்தணும் அது நடக்குங்கிறான். நான் எதை ஏற்படுத்தலைன்னா அது நடந்துருங்கிறான். ஆக மரணம் என்பது அதனுடைய பிடியில் தான் நானும் நீங்களும் மண்ணுலகத்தில் வாழுகின்ற அத்துணை பேரும் இருக்கிறோம். எத்துணை பேர் உணர்ந்திருக்கிறோம்? எத்துணை பேர் நாம் அதனை உணர்ந்திருக்கிறோம்? சகோதரர்களே, யோசிப்பதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. அல்லாஹ் தஆலா அந்த பூமியிலேருந்து போன மண்ணை கொண்டு தானே அல்லாஹ் தஆலா படைச்சான் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை. பெரிய செய்தி தானே, நமக்குலாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. அப்படிலாம் படைச்சான், எல்லாம் நடந்தது. சொர்க்கத்தில் வாழ வச்சுட்டான். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்திலேருந்து ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாத்தை படைச்சிட்டான். 2 பேரையும் சொர்க்கத்தில் குடியமர்த்திட்டான். 2 பேரும் சொர்க்கத்துக்குள்ள சோன வாழ்க்கையை வாழ்றாங்க. அல்லாஹ் கட்டளையிட்டான், ஒரு மரத்தின்பால் நெருங்க வேண்டாம் என்று. அல்லாஹ்வுடைய ஏற்பாடு. அல்லாஹ் தஆலா அங்கே ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு ஒரு தவறை ஏற்படுத்த வைத்து அதனை புசிக்க வைத்து அதன் பயனாக அல்லாஹ் நிர்ணயம் செய்த பூமியினுடைய வாழ்க்கைக்கு மனிதனை கொண்டு வந்தார். இன்னி ஜாயிலுன் ஃபில் அர்தி கலீஃபா தானே, நான் மனிதனை பூமியிலே எனது பிரதிநிதியாக ஆக்க இருக்கிறேன்னு தானே சொன்னான். சொர்க்கத்தில் நான் ஆக்க இருக்கிறேன்னு சொல்லலையே படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி. எனவே இறைவனுடைய அந்த இராதத், அந்த நாட்டம் இருக்கிறதல்லவா, அந்த பூவுலக வாழ்க்கைக்கு மனிதன் முதலாக இறக்கப்படுறாங்க. மற்ற செய்தியெல்லாம் விட்டுடுவோம். இந்த தலைப்பின் அடிப்படையிலே நாம் பார்த்தால் பூமிக்கு அல்லாஹ் தஆலா அனுப்புறான் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தையும் ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாத்தையும். இப்போ அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான், ஆதமே பூமிக்கு போயிட வேண்டியதுதான். பூமிக்கு நான் நம்ம அனுப்புறேன். பூமியில் தான் இனிமேல் உனக்கு வாழ்க்கை. ஆனா பூமியில வாழ்க்கைன்னா இலாஹி, பூமியில நிரந்தரமாக உங்களால வாழ முடியாது. அந்த பூமியினுடைய மதம், அதனுடைய சுகங்களை நீங்க நிரந்தரமாக பெற முடியாது. அந்த அற்ப சுகமான அந்த துன்யாவுடைய வாழ்க்கையில அதனுடைய சுகங்களை எல்லாம் நீங்க நிரந்தரமாக பெற முடியாது. மத்தாவுன் இலாஹி, ஹீன் வரைக்கும் தான் அந்த சுகங்களை நீங்க அனுபவிக்க முடியும். ஹீனுன்னா மௌத்துன்னு அர்த்தம். அந்த இடத்துல ஹீனுன்னா மௌத்துன்னு அர்த்தம். நீங்க மௌத்து வரைக்கும் தான் நீங்க துன்யாவினுடைய வாழ்க்கையினுடைய இன்பங்களை எல்லாம் பெற்று நீங்க துன்யால வாழ முடியும்னு அல்லாஹ் தஆலா. இப்போ ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்குறாங்க, மௌத்தான்னு கேட்குறாங்க. மௌத்தா, சொர்க்கத்தில் மௌத்தை பார்க்கையில தானே. நாம் எத்தனை மௌத்தை பார்த்துருக்குறோம்? மௌத்து எப்படி நடக்குன்னு பார்த்துருக்குறோம். மரணத்தின் பிடி எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் நமக்கு. நாமளும் அந்த பிடியில தான் இருக்கணும், நமக்கு தெரியுது. இப்போ முதல்ல நினைச்சு பாருங்களேன், அந்த சொர்க்கத்தில் வாழ்ந்த ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், மௌத்து வரைக்கும் தான் நீங்க வாழ முடியும். மௌத்துனா என்ன ரப்பே? மௌத்துனா குறிப்பிட்ட நாள் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் வாழ முடியாது, மௌத்தாயிடுவீங்க, எல்லாத்தையும் மௌத்தாயிடுவேன். ஆமா, ஆதிசான் கேட்டாங்களாம், ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் கேட்குறாங்க, ரப்பே இது எனக்கு மாத்திரமான்னு கேட்டாங்க. நீங்க சொல்லணும், நான் இங்க துனியாவுக்கு உங்களை அனுப்புறேன், அங்கே நிரந்தரமான வாழ முடியாது, ஒரு ஹீன் வரைக்கும் தான் மௌத்து வரைக்கும் தான் வாழ முடியும், அது எனக்கு மட்டுமானு கேட்டாங்க. இல்லை, உனக்கு மாத்திரம் உங்கள் சந்ததிகள் கியாமத்து வரையிலும் வரக்கூடிய எல்லா மனிதர்களுக்கும் அதுதான். நான் மரணத்தின் பிடியில் தான் மனிதனை நான் அனுப்புறேன். நான் அல்லாஹ் தஆலா எல்லா கியாமத்து வரையிலும் வருகின்ற எல்லா மனிதர்களுக்கும் அதுதான். மரணம் வரைக்கும் தான் துனியால வாழ முடியும் அப்படின்னு. அப்போ ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து விளங்கிட்டாங்க, மௌத்து வரைக்கும் தான் வாழ முடியும். இப்போ ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவங்க கேட்குறாங்க, ரப்பே மௌத்துன்னு ஒன்று இருக்குது, மௌத்து வரைக்கும் தான் வாழ முடியும்னு சொன்னால் என்னுடைய சன்னதிகளுக்கு அந்த உலக வாழ்க்கையில் என்ன பிரியம் இருக்கும்னு கேட்டாங்க. இப்போ ஒரு ஆளுக்கு சுகம் இல்லைன்னு வைங்களேன், ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போயிட்டோம், ஒரு டாக்டரை பார்த்துட்டு இன்னொரு 10 நாள் தான் தாங்குன்னு சொன்னால் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? கேட்குறமா இல்லையா? ஒரு 10 நாள் தான் தாங்குன்னு சொல்லிட்டா அதுவே அவருக்கு நரக வேதனையா இருக்குமா இல்லையா? அவருக்கு தெரிஞ்சிட்டா, தெரியாம இருந்தா பரவாயில்ல, அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் இன்னொரு 10 நாள் தான் இருப்போம்னு வாழ்வோம்னு தெரிஞ்சிட்டா அவனுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகும்? எதிரியாவது அவருக்கு ஒரு ஈடுபாடு வருமா? வராது தானே. அப்ப ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்கிறாங்களாம், ரப்பே மௌத்து வரைக்கும் தான் வாழ முடியும்னு சொன்ன அந்த வாழ்க்கையில எப்படி அப்ப என்னுடைய சந்ததிகளை எப்படி அந்த துனியால வாழ்வாங்க? அப்ப அல்லாஹ் சொன்னா, இல்லை அதுக்கு நான் 2 விஷயம் வச்சிருக்கிறேன். அதுக்கு நான் 2 விஷயங்கள் வந்திருக்கிறேன், 2 விஷயம் வச்சிருக்கிறேன். அந்த 2 போதும், அது மௌத்தையே நினைக்காம வாழ்ந்துருவாங்க. நான் அந்த 2 போதும்,
நீங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை, துன்யாவுடைய மோகத்திலேயே வாழ்ந்துருவாங்க. அந்த 2 விஷயம் வச்சிருக்கேன் நான். என்ன 2 விஷயம் ரப்பே? ஒன்னாவது, உனக்கு விரோதமாக இருந்த ஷைத்தான் இருக்கிறானா இல்லையா, அவனை தானே வெளியில வீழ்த்தப்படுறேன். அந்த ஷைத்தான் உங்களுக்கு விரோதியாக தானே இருக்கிறான், உங்களுக்கும் உங்களுடைய கூட்டத்தாருக்கும் உங்களுடைய சந்ததிகளுக்கும். அவன் எதை செய்வான்னு சொன்னா, அந்த மனிதர்களுடைய இதயங்கள்ல மறதியை போட்டுருவான். நாம மௌத்தா போவோம்னு எத்தனை பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம்? இப்போ யாராவது நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமா? அந்த மறதியா தானே இருக்கிறோம். அல்லாஹ் தஆலா அப்பப்போ ஷைத்தான் மறதியை போட்டுருவானா. மௌத்துங்கிறது யகீன் தான், எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஆனா இப்போ நாம மௌத்தை நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமா? இல்லை தானே. மௌத்தை மறந்த மாதிரி தானே இருக்கிறோம். மௌத்தை மறந்து சாதாரணமாக இருக்கிறோம். நாளைக்கு நான் இதை செய்வேன், 4 நாள் கழிச்சு இதை செய்வேன், 40 நாள் கழிச்சு இதை செய்வேன், 1 வருஷம் கழிச்சு நான் இதை செய்வேன், 2 வருஷம் கழிச்சு இதை செய்வேன். எவ்வளவு பட்டியல் போட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறோம். மௌத்தை நினைச்சிட்டா இருக்கிறோம், மறந்து தானே இருக்கிறோம். மறதியை ஷைத்தான் போட்டுடுவான். நான் அல்லாஹ் தஆலா மௌத்து உறுதிதானு தெரியும், ஆனா நாம மௌத்தா போவோங்கிற அமைப்புல அவனுக்கு மறதியை ஷைத்தான் போட்டுக்கிட்டே இருப்பான். நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படித்தானே இருக்குது. யாருடைய வாழ்க்கையிலாவது நமக்கு மரணத்தின் சிந்தனை, இப்போ போறோம், வெளியில போறோம், மௌத்தா போயிடுவோம், அல்லது நம்ம ஹயாத்தோட திரும்பி வருவோமா? எத்தனை பேர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்? நினைக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க, சீதேவியான மக்கள் இருக்கத்தான் செய்யறாங்க, நினைப்பவர்கள் இருக்காங்க. ஏன்னா இன்பங்களை முறிக்கின்ற அந்த மரணத்தை, அந்த மரணத்தை நீங்க நினைவு கூறுங்கள் என்று பெருமானார் சொன்னாங்களா இல்லையா? அதுல இருந்து சஹாபாக்கள் மரணத்தை நினைத்து நினைத்து வாழ்ந்த வாழ்க்கை சாதாரணமான வாழ்க்கை இல்லையே, சாதாரணமான வாழ்க்கை இல்லையே, கொஞ்சம் நெஞ்சமான வாழ்க்கையா. உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா ஒரு கபரை பார்த்தா தார தாரையா கண்ணீர் வடிப்பாங்களாம். உஸ்மான் ரலியல்லாஹு ஒரு கபரை பார்த்துட்டா தார தாரையா கண்ணீர் வடிப்பாங்களாம். நமக்கு அப்படி வரவா செய்யுது? இல்லை தானே, இல்லை தானே. ஆக மரணத்தின்படியில் மனிதன் இருக்கிறான். ஆனால் அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான், மறதியை அவனுக்கு மனிதனுக்கு நான் ஏற்படுத்திடுவேன். அவன் மௌத்தே நடக்காத மாதிரி எல்லாம் லிஸ்ட் போட்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான். நீ நினைக்கிற மாதிரி துனியாவை வெறுத்தெல்லாம் இருக்க மாட்டான். துனியாவுடைய விருப்பத்துக்கு என்னென்னலாம் செய்யணுங்கிறத அவ்வளோ பட்டியல் போட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான். இந்த மரணத்தை என்னுடைய மறதியை நான் உங்களுக்கு போட்டுருவேங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. எவ்வளவு யதார்த்தமான உண்மை, எவ்வளவு யதார்த்தமான செய்தி அது. அப்ப இரண்டாவதாக அல்லாஹ் தஆலா சொன்னானா, ஒரு நம்பிக்கை அவனுக்கு ஏற்படுத்தப்படும். ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நம்பிக்கைன்னு சொன்னா, நான் மௌத்தா போக மாட்டோங்கிற நம்பிக்கை இல்லை. எல்லாத்துக்குமே மௌத்தா போகணும்னு தெரியதானே செய்யும், மௌத்தா போகணும்னு தெரியதானே செய்யும். அந்த நம்பிக்கை என்ன நம்பிக்கை? இப்ப நாம மௌத்தா போக மாட்டோம் நம்பிக்கை. இப்ப நம்மளை யாராவது இப்ப மௌத்தா நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம்? இல்லை தானே, இல்லை தானே, சொல்லுங்களேன், இல்லை தானே. அப்ப அல்லாஹ் தஆலா சொல்றானா, ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருவான். எந்த நம்பிக்கை? மௌத்துங்கிறது உறுதிதான், கன்ஃபார்ம் தான். ஆனா இப்ப நமக்கு மௌத்து வராது. நமக்கு இன்னும் எவ்வளவு வேலை இருக்குது, நமக்கு இன்னும் எவ்வளவு பொறுப்பு இருக்குது, நாம இன்னும் எவ்வளவு அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்குது. எல்லா உணர்வுகளும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆதமே துனியாவில் அவங்க வாழ மாட்டாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த 2 விஷயம் அவங்களுக்கு இருக்குது. அவங்க துனியால அழகா வாழுவாங்க, ஆனா கீன் வரைக்கும் தான் வாழ முடியும், மௌத்து வரைக்கும் தான் வாழ முடியும். மௌத்து தான் அவங்களுக்கு, மரணத்தின் பிடியில் தான் மனிதன் இருக்கிறான். அதுக்கான நேரம் வரும்போது நான் எடுத்துருவேங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த மரணத்தினுடைய வாழ்க்கை நிலை அதைத்தான் அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகிற போது அழகாக சொல்லுகிறானா இல்லையா? அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகிறார், குலில்லா, நபியே நாயகமே நீங்க சொல்லுங்க, குலில்லா, அல்லாஹ் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா? யுஹீக்கும், அவன்தான் உங்களை ஹயாத்தாக்கி துனியாவிலே உங்களுக்கு வாழ்க்கையை தந்திருக்கிறான். சும்மா யுமீத்துக்கும், பிறகு அவன் உங்களை மரணிக்கவும் அவன் தான் செய்கிறான். சும்மா எஜ்மவுக்கும் இலா யௌமில் கியாமா, பிறகு உங்களை எல்லாம் கியாமத்து நாள்ல ஒன்று திரட்டவும் செய்வார். லா ரைப ஃபீஹி, அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லைங்கிறான். அப்படி சொல்லிட்டு அல்லாஹ் தஆலா சொல்றானா, இதெல்லாம் யதார்த்தம் தானே, இது எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே. இப்ப இதுல இருக்கிற யாருக்காவது தெரியாம இருக்குதா?
அல்லாஹ் தான் நம்மளை ஹயாத்தாக்குறான், அல்லாஹ் தான் நம்மளை மௌத்தாக்குறான், அல்லாஹ் நமக்கு இதெல்லாம் சேகரிப்பான், கியாமத்தினால ஒன்று கூட்டுவான். இது தெரியாத எந்த மூமினும் இருக்க முடியுமா? எல்லா மூமினுக்கும் தெரியதானே செய்யும். அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அல்லாஹ் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லைன்னு நானும் நீங்களும் நினைக்க தான் செய்கிறோம். ஆனாலும் அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், வலாக்கின் அக்ஸர நாஸி லா யஅலமூன், என்றாலும் அதிகமான மனிதர்கள் அதை அறியாதவர்களாகவே இருக்கிறாங்க. அந்த உணர்வே அப்படி ஒரு உணர்வே அவங்களுக்கு இல்லைங்கிறான். அப்படி ஒரு உணர்வே இல்லாமலேயே துனியாவிலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகிறான். அந்த வாழ்க்கை முறைகள் இருக்கிறது அல்லவா, அது சாதாரணமானதில்லை. அப்போ மரணத்தின் படியில் மனிதன் இருக்கிறான் என்று நாம் சிந்தனை செய்து பார்ப்போமேயானால், இப்போ வாங்க, அல்லாஹ் தஆலா பூமிக்கு அனுப்பிட்டான். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தையும் ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாத்தையும் பூமிக்கு அனுப்பியாச்சு. பழைய நிகழ்வுகள்லாம் நமக்கு தெரியுமா இல்லையா? பழைய பொறுப்பு தேடியது, கொண்டது, வாழ்ந்தது, அமைப்பு இருந்தது, ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு பிள்ளைகளை பெற்றது, எல்லாம் நடந்ததா தெரியுமா இல்லையா? இப்போ துன்யாவில் மனித வாழ்க்கையில் முதல் மௌத்து நடக்குது. முதல் மௌத்து நடந்திருக்குமா இல்லையா? துன்யாவுடைய மனிதனுடைய வாழ்க்கையில முதலாவது மரணம் நடக்கிறது. யார் மௌத்தா போயிருப்பா? ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய மக்கள்ல இருந்து ஒரு புள்ள மௌத்தா போகுது. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய மக்கள்ல இருந்து ஒரு பிள்ளை மௌத்தாக போறாங்க, மரணத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. இப்போ மரணத்தினுடைய செய்தியை ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் வாழ்க்கை துணைவியார் ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாத்தை போய் சொல்றாங்க. யா ஹவ்வாவே கதுமா தைபுனக், உம்முடைய மகனார் திட்டமாக மரணித்து விட்டார். உம்முடைய மகனார் திட்டமாக மரணித்து விட்டார். ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்டாங்களா? மல் மௌத்துன்னு கேட்டாங்க. இப்போ யாராவது நம்மகிட்ட மௌத்தாக போயிட்டான்னா, மௌத்துன்னா என்ன நம்ம கேட்போமா? நமக்கெல்லாம் தெரியதானே செய்யும், எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அது முதல் மரணம், மனித வாழ்க்கையினுடைய முதல் மரணம் பூமியில நடக்குது. சொர்க்கத்தில் வாழ்ந்தவங்களா இல்லையா ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாம்? சொர்க்கத்தில் மரணம் இல்லையே, சொர்க்கத்தில் மரணத்தை பார்க்கையிலேயே, சொர்க்கத்தில் சிரமத்தை பார்க்கையிலேயே. சொர்க்கத்தினுடைய வாழ்க்கை சுகந்தமான வாழ்க்கை அல்லவா? இந்த சொர்க்கத்தினுடைய வாழ்க்கையில இருந்துட்டு இந்த மண்ணுலக வாழ்க்கைக்கு வந்த ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கேட்கிறாங்க, மல் மௌத். அருமை துறைவர் அவர்களே, ஆதம் அவர்களே, மௌத்துன்னா என்னான்னு கேட்டாங்க. மௌத்துன்னா என்னான்னு கேட்டாங்களாம். ஒரு தாயிடத்துல ஒரு பிள்ளையினுடைய மரண செய்தியை சொன்னால், ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு மரணம்னா என்னன்னு தெரியல. அப்போ இப்போ தெரிஞ்ச தாய்மாட்ட போய் உன் பிள்ளை மௌத்தா போயிட்டுன்னு சொன்னா எந்த தாயுடைய எதையுமா தாங்குமா? எந்த தாயோ எந்த தகப்பனோ நமக்கு பிறகு நம்ம பிள்ளைகளாம் மௌத்தா போகணும்னு நினைப்பாங்க. எந்த தாயும் எந்த தந்தையும் தன்னுடைய பிள்ளை மௌத்தா போய் அதை நாம கொண்டு போய் அடக்கணும்னு யாராவது பிரியப்படவா செய்வாங்க? பிரியப்பட மாட்டாங்க தானே. அப்படியான நிலையிலே ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தில் இருந்திருந்தாங்க. மௌத்துன்னா என்னன்னு பார்க்கவே இல்லை, மௌத்துன்னா என்னன்னு தெரியாது. அப்ப அவங்க கேட்கிறாங்களா, மல் மௌத், மௌத்துன்னா என்னன்னு கேட்டாங்க. கேட்ட உடனே ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், மௌத்துன்னா என்னன்னா கேட்குறீங்க? லா யௌகுலு, இனிமே அவர் செதும் சாப்பிட மாட்டார். ஒலா யஷ்ரபு, இனிமே அவர் எதையுமே குடிக்க மாட்டார். ஒலா யக்கூமு, இனிமே அவர் எழுந்தும் உட்கார மாட்டார், எழுந்து நடக்கவும் மாட்டார். ஒலா யஃபாலு, இனிமே எதையுமே அவர் செய்யவும் மாட்டார். அப்படி சொன்ன ரன்னத்தில் ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அப்படியே ஒப்பாரி வச்சு அழுதாங்களாம். ஒரு தாயுடைய உள்ளம் தானே. தான் பிள்ளை ஒரு நாள் சாப்பிடாட்டா அந்த தாய் தாங்குமா? ஒரு மணி நேரம் சாப்பிட வேண்டிய நேரத்தில் சாப்பிடாம இருந்தாலே எத்தனை டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போகணும்னு யோசிப்பாங்க. என் பிள்ளை சாப்பிடலையேன்னு பார்ப்பாங்களா இல்லையா? என் பிள்ளை குடிக்கலையேன்னு யோசிப்பாங்களா இல்லையா? எந்த தாயுடைய இதயமாவது அந்த பிள்ளையின் மீது உண்டான கிருபை இல்லாமல் இருக்குமா? தான் சாப்பிடாவிட்டாலும் தன் குழந்தைக்கு பசியாக வைத்து வயிறாறுபவர்கள் தானே தாய்மார்கள். பெற்றோர்களுக்கான சீரிய பண்பு அதுதானே. அப்ப அந்த தாய் கிட்ட மௌத்துன்னா என்னன்னே தெரியாது. மௌத்துன்னா என்னன்னு கேட்ட போது ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து அவர்கள் சொல்றாங்க, இனிமே அவர் சாப்பிட மாட்டாரு, இனிமே உன் பிள்ளை குடிக்க மாட்டாரு, இனிமே உன் பிள்ளை எழுந்திருக்காது, இனிமே உன் பிள்ளை எதையுமே செய்யாது. ஒப்பாரி வச்சு அழுதாங்களாம். அது பெண்களுக்கே சுபாவம் தானே. அல்லாஹ் தஆலா வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஈடுபாடு தானே.
எந்த தாயுடைய இதயத்தால் தன்னுடைய பிள்ளை அப்படியெல்லாம் இனிமே சாப்பிடாது உயிரோடு இருக்காதுன்னா எந்த தாயாவது அழாம இருக்க முடியுமா? அழாம தவறு இல்லை, அழாம இருக்க முடியுமா? அழாம இருக்க முடியாது இல்லையா? முதல் மையத்தை நாம் நினைவு கூர்ந்து பார்க்கிறோம். மரணத்தின் பிடியில் மனிதன் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அதனுடைய நிகழ்வுகள் என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. அது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் அப்படியே அழுகிறாங்க. அழுதபோது ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் அவர்களை ஆறுதல் படுத்தினார்கள் என்று செய்தி. ஆறுதல் பட அழைக்கிறன்னா ஏமா அழுகிற? அல்லாஹ்வுடைய நிர்ணயம் அதுதான். மௌத்துங்கிறது எல்லாருக்கும் உண்டுமா? முதல்ல நீ உன் பிள்ளை மௌத்தா போயின்னு நினைக்கிறியா? வாலா பனாத்திக்க வான வாந்தி ஓ பனிய, உன் பிள்ளை மௌத்தா போன பிள்ளைக்கு மாத்திரம் இல்லை மௌத்துங்கிறது. நீ அதுக்காக வேண்டிய அழுகிறாய், ஒப்பாதி வைக்கிறாய். இது அல்லாஹ்வுடைய ஏற்பாடு, அல்லாஹ்வுடைய நிர்ணயம். அதனை சொல்கிறார்கள் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள். உன்னுடைய பொம்பளை பிள்ளையும் மௌத்தா போதான் போகுது, நானும் மௌத்தா போதான் போறேன், அன்டி நீனும் மௌத்தா போதான் போச்சுற, ஓ பனிய நம்முடைய பிள்ளைகள் சன்னதிகளும் மௌத்தா தான் போறாங்க. அதை விட்டும் யாருமே பராவோ நீங்கியவர்களாக இல்லை. அதை விட்டு யாருமே நீங்கியவர்களாக இல்லை. காரணம், மரணம் என்பது அல்லாஹ்வால் மனித சமுதாயத்தினுடைய உத்துமியாவுடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய முழுமை நிறைவாக மரணத்தை தான் அல்லாஹு தஆலா ஏற்படுத்தி இருக்கிறான். அலாதமான்னு சொன்னாங்களாம். எனவே மரணம் என்பது நாம் சிந்திக்க தகுந்தது. மரணத்தினுடைய பிடியில் மனிதன் இருக்கிறான் என்கின்ற அந்த உணர்வு என்பது நம்முடைய ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலும் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இன்றைய காலத்தில் சர்வசாதாரணமாக பார்க்குறோமா இல்லையா மௌத்தை? இன்றைய காலத்தில் சர்வசாதாரணமாக பார்க்குறோமா இல்லையா மௌத்தை? அப்போ மௌத்துங்கிறது எப்போ வரும்? சாதாரணமான விஷயம் இல்லையே, அது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. அப்போ மௌத்தை குறித்த சிந்தனைகள் என்பது மரணத்தின் பிடியில் மனிதன் இருக்கிறான் என்பது யதார்த்தம். அது நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்று. அதனுடைய தவணை வந்துவிட்டால் அதனுடைய முடிவும் வந்துவிடும். தவணை வந்துவிட்டால் அதனுடைய முடிவும் வந்துவிடும். செய்தினா ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஒரு நாள் ஒரு காட்டு பகுதியாக போறாங்க. செய்தினா ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஒரு நாள் ஒரு காட்டு பகுதியாக செல்கிறார்கள். செல்கிற போது அங்கே ஒரு வேடன் கன்னிகளை குத்தி வச்சிருக்கிறான், பறவைகளை பிடிப்பதற்காக வலையை விரிச்சு வச்சிருக்கிறான். அதுல ஏதாவது மாட்டாதாண்டு. வேட்டைக்கு போறவங்க அப்படித்தானே செய்வாங்க, வேட்டைக்கு போறவங்க அப்படித்தானே செய்வாங்க. அப்படியான ஒரு நிலையில அந்த காட்டில ஒரு வேடன் அப்படி கன்னிகளை குத்தி வச்சிருக்கிறான், வலையை விரிச்சு வச்சிருக்கான். அதை பார்க்கறான். கொஞ்சம் உயரமா பார்த்தா ஒரு பறவை பறந்துகிட்டே இருக்கு, அதையும் பார்க்கறான். ஒரு வேடங்க கண்ணியை குத்தி வச்சு வலையை விரிச்சு வச்சிருக்கிறான், உயரத்தில் ஒரு பறவை பறக்குது. ஆனா அந்த பறவையினுடைய பார்வை எப்படி தெரியுமா? சாதாரணமான பறவை இல்லை. அந்த பறவையினுடைய பார்வையினுடைய கூர்மை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிற அந்த ஆற்றல் சாதாரணமானது இல்லை. பறவைகளுக்கு அல்லாஹ் அப்படிதான் கொடுத்திருக்கிறான். அதையும் தீர்க்கமாக பார்க்கக்கூடிய எத்தனையோ பறவைகள்லாம் இருக்குது. மிக உயரத்திலே இருக்கக்கூடிய பறவைகள் பூமியில அதற்கான உணவாக சின்ன ஒரு வண்டோ ஒரு புழுவோ பூச்சியோ ஊர்ந்து போனாலும் அதுக்கு தெரியும். நம்ம பார்வையில என்ன பெரிய பார்வை? நம்ம பார்வையில பெரிய பார்வை ஒண்ணுக்கு இல்லை. அந்த பறவைகளுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிற அந்த பார்வை இருக்குதா இல்லையா? அதனுடைய உணவு ஒரு பாறையிலேயோ ஒரு மண்ணிலோ ஒரு புழுவோ பூச்சியோ ஊர்ந்து போனா அது உயரத்தில் இருந்து அது பார்த்துரும், தனக்கான உணவை பார்த்துரும், அது இருக்குது அங்க போகுதுன்னு. அவ்வளவு கூர்மையான பார்வையை கொடுத்த அந்த பறவை அது பறந்துகிட்டே இருந்து ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இந்த வேடன் விரித்த கண்ணியையும் வலையையும் பார்க்கிறார்கள், மேலே பறக்கின்ற பறவையும் பார்க்கிறார்கள். அந்த பறவை ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் பேசிச்சான், நபியுல்லா அவர்களே, அல்லாஹ் என்ன படைச்சிருக்கிறான், எவ்வளவு கூர்மையான பார்வையை தந்திருக்கிறான், அது அவனுக்கு இந்த வேடனுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிச்சான். அது அந்த வேடனுக்கு தெரியாது. நான் அவ்வளவு தொலை தூரத்தில் இருந்து என்னுடைய உணவை நான் பார்த்துருவேன், சின்ன ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் நான் பார்த்துருவேன். அப்படி இருக்கிற பார்வை கூர்மையான என்ன பிடிக்கணும்னு இவன் வலைய வரிச்சு வச்சா நானா போய் மாட்டுவேன். அந்த சின்ன பொருளை எனக்கு தெரியும் போது இந்த குத்தி வச்சுக்கிற கண்ணியும் வலையும் எனக்கு தெரியாதா? நானா போய் மாட்டுவேன்னு சொல்லிச்சான்.
நான் அவ்வளவு கூர்மையான பார்வைக்கு உரித்தானவனாக நான் இருக்கிறேன். ஆனால் இந்த வேடம் என்ன பிடிக்கணும்னு சொல்லி கண்ணியை குத்தி வச்சு வலையை உரிச்சு வச்சு உட்கார்ந்துருக்கிறான்னுச்சான். ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டாங்க. ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் சிரிச்சு கொண்டே போய்விட்டாங்க. மாலை நேரத்தில் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அதே வழியாக திரும்பி வர்றாங்க. திரும்பி வந்தா இந்த பறவை அந்த வலையில மாட்டிரு. ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் பார்க்குறாங்க. காலையில போகும்போது என்ன பேச்சு பேசிச்சு, காலையில போகும்போது என்ன பேச்சு, என்னுடைய பார்வை என்ன, என்னுடைய ஆற்றல் என்ன, என்னுடைய வல்லமை என்ன, அது தெரியாம விரிச்சு வச்சிருக்கிறான், நானா போய் மாட்டுவேன் எல்லாம் சொல்லிச்சே. இப்ப மாட்டிக்குதேன்னு ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்டாங்களாம். காலையில நீ என்னமோ சொன்னியே இப்ப மாட்டிருக்கேன்னு கேட்டாங்களாம். அப்ப அந்த பறவை சொல்லிச்சான், இதா ஜா அல் அஜலு அமியல் பசருன்னு சொல்லிச்சான். நபி இல்ல அவங்களுக்கு தெரியாதது ஒண்ணும் இல்லையே. அஜல் என்கின்ற தவணை வந்துட்டா எவ்வளவு புத்தி கூர்மையான ஆளா இருந்தாலும் சரிதான், எவ்வளவு பார்வை கூறியிருந்தாலும் சரிதான், கண்ணு தெரியாம போய் விடுந்தான். அல்லாஹ் தந்த பார்வை எனக்கு அவ்வளவு சரிதான். ஆனா அஜல் வந்துட்டா எந்த பவரும் அங்க வேலை செய்யாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியதானே செய்யும். எனக்கான அஜல் அங்க இருக்குது, நான் மாட்டிக்கிட்டேன்னு. மரணத்தின் பிடியில் தானே மனிதன் இருக்கிறான் இல்லையா? எவ்வளவு பலசாலி, எவ்வளவு புத்திசாலி, நம்ம மரணத்தை தப்பிட முடியுமா? எல்லாம் ஃபிட்னஸ் எல்லாம் செய்து பாடியை கரெக்டாக கண்ட்ரோலில் வச்சிருக்கிறேன், நான் இன்னும் இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்துருவேன். யார் சொல்லுவது? யாராலும் சொல்ல முடியும் இல்லையா? யாராலும் சொல்ல முடியும்? யாராலும் சொல்ல முடியுமா? நாம யாராவது சோம் இல்லாமல் கொண்டு போய் டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் காட்டினா அவங்க எல்லாம் டெஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்ப லோவர் பல்ஸாக இருக்குது, அது அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது, அவங்களுடைய படிப்பு ஞானத்தில் அவங்க யதார்த்தத்தில் சொல்லுவாங்க இது இவ்வளோ நாள் தான் தாங்கும், இவ்வளோ நாள் தான் தாங்கும். ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக கொண்டு போய் உள்ளே வச்சுட்டா, ஐசியூவில் வச்சுட்டா சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி விட்டுருமோன்னு சொல்லிடுவாங்க. சொல்லுவாங்களா இல்லையா? சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி விட்டுடுங்க, பார்க்குறவங்கலாம் வந்து பார்த்துக்கிறட்டும், ஏன்னா ஃபீஸை பிடுங்க இதை போகிற நேரம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா? சொல்லுவாங்களா இல்லையா? நம்ம பார்க்குறோமா இல்லையா? நம்ம உடனே என்ன செய்வோம்? ரைட்டு ஓகே, நம்ம எல்லாம் தயாராகிடுவோம். கபரு குழி தோன்றதுல இருந்து அதுக்கு முன்னாடி ஆயத்தம் பண்ணுறதுல இருந்து எங்கெங்கே யாரெல்லாம் அந்த ஜனாசில் பங்கு பண்ணணுமோ அவ்வளோ பேருக்கு சொல்லிடுவோமா இல்லையா? சொல்லிடுவோமா இல்லையா? அப்போ தெரிஞ்சு போச்சுன்னா விஷயம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அஜல் வந்துட்டா எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் அங்கே குணம் வேலை கொடுக்குமா? வேலை செய்யாது. சரி, இதே ஒரு நேரத்தில் எல்லாம் சரியா இருக்கு. ஒரு ஆள் நேசமாக போனார், லேசாக நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி போனார், எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தாங்க, எல்லாம் செஞ்சாங்க, இசிஜி எடுத்து பார்த்தாங்க, எக்கோ எடுத்து பார்த்தாங்க, எல்லாம் பார்த்தாங்க, எல்லாம் பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது. சுகர் இல்லை, கொலஸ்ட்ரால் இல்லை, பிபி இல்லை, லோ சுகர் இல்லை, ஹை சுகர் இல்லை, லோ பிபி இல்லை, ஹை பிபி இல்லை, எந்த பாதிப்பும் இல்லை, எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் தான். நீங்க பயப்படவே வேண்டாம். அவர் வீட்டுக்குள்ள வர முன்னாடி மொத்தா வர மாட்டாரா? அஜல் வந்தா மொத்தா போயிடுவாரு. அஜல் வந்தா மொத்தா வர மாட்டாரா? மொத்தா போயிட்டு வர மாட்டாரு. சொல்லுங்களேன், மொத்தா போயிடுவாரு. அப்ப எல்லாம் சரியா இருந்தாலும் அந்த அமைப்பின்படி அஜல் வந்துட்டா யாராலும் இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது. எனவே அல்லாஹ்வுடைய நிர்ணயம் என்பது மரணத்தை அல்லாஹ் தஆலா மனிதனை பிடிக்கும் விதமாகத்தான் வச்சிருக்கிறான். மரணம் மனிதனை பிடிக்கின்ற விதமாகத்தான் அல்லாஹ் தஆலா, அது எப்போ அல்லாஹ் நிர்ணயிச்சானோ அப்போ வந்துடும். இமாம் ஹசனுல் பஸ்ரி ரஹ்மஹுல்லாஹ் அவர்கள் ஆகச்சிறந்த உபதேசி, மக்களுக்கு ஒரு சிறந்த உபதேசங்கள்லாம் செய்வாங்க. ஒரு நாள் அவங்களுடைய உபதேசத்தில் உபதேசம் தான் இப்போ எல்லாரும் இருக்கிறோமா இல்லையா? அதே மாதிரி முதியவர்களை பார்த்து அழைத்து சொன்னாங்களாம். ஓ பெரியவர்களே, முதியோர்களே என்று அழைத்து சொன்னாங்களாம். சொல்லிட்டு ஒரு விளைச்சலை விளைவிப்பதற்காக வேண்டி ஒரு பயிரை நாம் விளைவிக்கிறோம். அந்த பயிர் நன்றாக விளைந்து அது சரியான பருவத்தில் முத்தி வருகிற பொழுது அந்த பயிருடைய நிலை என்னன்னு கேட்டாங்க. கேள்வியா? அந்த பயிருடைய நிலை என்ன? ஒரு பயிர் செய்கிறோம், அது அதுக்குரிய பருவம் வந்துட்டா
அந்த பயிரை நம்ம விட்டு வச்சுருவோமா? ஒரு நெல்லை விதைக்கிறோம், ஒரு கோதுமையை விதைக்கிறோம், அதுக்கான ஒரு பருவம் வந்துடுச்சு, அறுவடை செய்யக்கூடிய பருவம் வந்துடுச்சு, பரவாயில்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள் நிக்கட்டுன்னா அந்த பயிர் நாசமாக போயிடும். அப்போ அந்த பயிருடைய நிலை என்ன? ஒரு பயிர் வளர்க்குறோம், உரம் போடுறோம், வளர்க்குறோம், தண்ணி பாய்ச்சுறோம், அந்த பயிர் ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்குறோம், களை எடுக்கிறோம், அது வளருது. அது வளர்ந்து அதுக்கான பருவம் வந்து அறுவடை பருவம் வந்துட்டு அதனுடைய முடிவு என்ன என்று கேட்டாங்க. கேட்டுட்டு அவங்களே பதில் சொன்னாங்களா, வேற ஒன்றும் இல்லை, அறுத்துறது தான், அறுவடை தான். பயிர் விளைஞ்சிட்டா அதுக்கப்புறம் என்னது இருக்கு? அதுக்கு அறுவடை தானே. முதியோர்களே, உங்களுக்கான பருவம் முதுமை அடைந்து விட்டீர்கள் அல்லவா? இனி உங்களுக்கான முடிவை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாமா? உங்களுடைய முடிவு என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா என்று கேட்டாங்க. புரியுதா? என்னன்னு புரியுதா? நீங்க மௌத்துக்கு தயாராயிட்டீங்களான்னு கேட்கிறாங்க. ஏன்னா அல்ல அதை தந்துட்டானா இல்லையா? அடையாளம் தானே, அடையாளம் தானே. நரத்திட்டுனால அடையாளம் தானே. எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, அதெல்லாம் முடிஞ்சு தயாராயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் தானே. அப்படி அர்த்தம் வந்து விடுமையானால் முதியோர்களே, பயிர் விளைஞ்சிட்டா அதனுடைய முடிவு என்னது? அறுவடை தான். நீங்க முதியோர் ஆகிட்டா உங்களுடைய முடிவு என்ன? மூத்து தான். நீங்க அதற்கு தயாரா இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க. அப்படி கேட்டுட்டு வாலிப பிள்ளைகள்லாம் அவங்க சிரிச்சாங்க. சிரிச்சிங்களா இல்லையா? அந்த சபையில வாலிப பிள்ளை, ஓ வாலிபர்களேண்டா, ஓ இளைஞர்களே, நமக்கு இப்பதான் 20 வயசு ஆச்சுது, நமக்கு இப்பதான் 25 வயசு ஆச்சுதுன்னு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களான்னாங்களாம். உங்களுக்கு 20 வயசு ஆச்சு, 25 வயசு இப்பதான் ஆகுது, நம்ம 80 வயசு 90 வயசு வரைக்கும் வாழ்வோம், முடியெல்லாம் நிறைக்கணும்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க. அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களான்னு கேட்டுன்னு சொன்னாங்களாம். நீங்க அப்படி நினைப்பாக இருந்தால் யதார்த்தம் அதுவல்ல, யதார்த்தம் அதுவல்ல. ஓ இளைஞர்களே, நமக்கு இன்னும் 80 வயசு 90 வயசு வாழலான்னு நீங்க நினைச்சிருக்கீங்களா? பயிர் செய்கின்ற பயிர்கள் தெளித்து வளர்கிற நேரத்திலே திடீரென்று ஒரு புயல் காற்று வந்தால், திடீரென்று ஒரு பெருவெள்ளம் வந்தால் அது பயிருடைய நிலை என்னவாகும்னு கேட்டாங்க. என்னவாகும்? பயிருடைய சாப்டர் க்ளோஸ் சொன்னாங்களா இல்லையா? அதுபோன்றுதான் இளைஞர்களே, நீங்கள் இளைஞர்களாக இருக்கிறீர்கள், நமக்கு இன்னும் வயோதிகம் வரவில்லை என்று நீங்கள் துனியாவிலே மகிழ்ச்சியாக இருந்து விடாதீங்க. அல்லாஹ்வுடைய அஜல் எப்பொழுது இருக்கும், எந்த விதத்தில் இருக்கும், எந்த நேரத்தில் இருக்கும், எந்த தருணத்தில் இருக்கும், எப்படி இருக்கும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. இந்த காலத்தில் நம்ம பார்க்கிறோமா இல்லையா? எத்தனை நம்ம சொந்தக்காரங்க பிள்ளைகளை 20 வயசுலையும் பறி கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறோமா இல்லையா? அது இந்த நவீன காலத்தில் பார்த்துக்கிட்டு கண்கூடாக பார்க்கிறோமா இல்லையா? பார்த்து கொண்டு தானே இருக்கிறோம் இல்லையா? அதுதானே மரணத்தின் பிடியில் தான் மனிதன் இருக்கிறான். அவன் ஆயுள் காலம் எல்லாம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அதைத்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார். நான் முதலிலே ஆரம்பித்த ஹதீஸ். وعن ابي درداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. அபூ தர்தா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், இன்னல்லாஹ ஃபரிக இலா குல்லி அப்தி, நிச்சயமாக அல்லாஹு தஆலா ஒவ்வொரு அடியானுக்கும், மின் இபாதிஹி, அவனுடைய அடியார்கள் நின்றும் ஒவ்வொரு அடியாருக்கும் அல்லாஹு தஆலா அவனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து எழுதி முடித்து விட்டான் என்று சொன்னார். அல்லாஹு தஆலா தன்னுடைய அடியார்கள் நின்றும் ஒவ்வொரு அடியாருக்கும், எனக்கும் இவருக்கும் அவருக்கும் அவருக்கும் இவருக்கும் எவருக்கும் எல்லோருக்கும், ஒவ்வொரு அடியாருக்குமான வாழ்க்கை நிலைகளை அல்லாஹு தஆலா எழுதி முடித்து விட்டான். ஃபரக, அவன் ஓய்ந்து விட்டான், எழுதி நிறைவு செய்துவிட்டான். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றார், 5 செய்திகளை எழுதி முடித்து விட்டான் என்றார்கள். நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய அடியார்கள் என்றும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் 5 விஷயங்களை எழுதி முடித்து விட்டான். மின் அஜலிஹி, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, முதலாவதாக அவனுடைய தவணையை எழுதிட்டான், அஜலை எழுதிட்டான். முதலாவதாக அல்லாஹ் தஆலா அவனுடைய அஜல், அஜல் தானே, மரணம் என்றால் என்னது? அஜல் தான். அஜல் வந்துட்டா மௌத்தாயிடுவோம், அஜல் வந்துட்டா என்ன செஞ்சிருவோம்? மௌத்தாயிடுவோம். நோய் நொடிகள் அது இதெல்லாம் ஒரு காரணம் தான்.
நோய் நொடிகள், அதெல்லாம் விபத்துகள், இதெல்லாம் ஒரு காரணம்தான். ஆனால் மரணம் என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்டு அல்லாஹ் முடிவு செய்து விட்டான். ஒவ்வொரு அடியானுக்கும் முடிவு செய்து விட்டான். அல்லாஹ் எழுதி முடித்து விட்டான் என்கிறார்கள் நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். முதன்மையாக அல்லாஹ்வின் தூதர் சுலைமின் அஜலிஹி, அவனுடைய தவணை, அவனுடைய மௌத்துடைய நேரத்தை, அவனுடைய தவணையை அல்லாஹ் தஆலா எழுதி முடிச்சு விட்டான். ஒமின் அமலிஹி, இரண்டாவதாக அவனுடைய அமல் நல்லதாக இருந்தாலும் சரிதான், தீயதாக இருந்தாலும் சரிதான். அவன் நல்ல நல்ல அமல்களை செய்வானா, என்னென்ன அமல்லாம் செய்வான், தீமையான அமல் செய்வானா, என்னென்ன தீமைகளெல்லாம் செய்வான், ரெண்டும் கலந்து செய்வானா, இந்த நன்மை செய்வான், இந்த தீமையை செய்வான். இப்படி எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் தஆலா எழுதி முடிச்சுட்டாங்கிறான். அல்லாஹ் தஆலா அவனுடைய அமல்களை எழுதிட்டான். அல்லாஹ் தஆலா இரண்டாவதாக அவனுடைய அமல்களை எழுதிட்டான். முதலாவது அஜலை எழுதிட்டான், ரெண்டாவதாக அவனுடைய அமல்களை எழுதிட்டான், மூன்றாவதாக பெருமானார் சொன்னாங்க ஓ மல்ஜிஹி. மல்ஜினா ஒரு சார்ஜி படுக்கிறது, கபூர்ல போய் படுக்கிறது. அவன் எங்க அடக்கப்படுவாங்கிறதை எழுதிட்டான். அந்த ஜனாசா அடக்கப்படுற இடத்தையும் அல்லாஹ் தஆலா எழுதியிருக்கிறான். ஒவ்வொரு அடியானுடைய ஜனாசா எங்க அவன் புதைக்கப்படுவான், எங்கே கபரடக்கம் செய்யப்படுவான் என்பதையும் நம்ம பார்க்கிறோமா இல்லையா? எத்தனை பேர் எங்கெங்கெல்லாம் அடங்கி இருக்கிறாங்களா இல்லையா? எங்கேருந்து வந்தவங்கெல்லாம் இங்கே அடங்கி இருக்கிறாங்களா இல்லையா? இங்கேருந்து போனவங்கெல்லாம் எங்கேயும் அடங்கி இருக்கிறாங்களா இல்லையா? அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அதையும் பதிவு செய்து விட்டார் என்கிறார்கள் நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அவனுடைய ஒரு சாய்ந்து படுக்கக்கூடிய இடம், கபருடைய இடத்தையும் அல்லாஹ் தஆலா எழுதிட்டாங்கிறான். அங்கதான் அவன் அடக்கப்படுவான். அவனுக்காக எழுதப்பட்ட இடத்துல தான் ஒவ்வொரு அடியானுடைய கபரும் அமையும் என்கிறார்கள். நாம் பார்க்கிறோமா? எத்தனை பேருடைய கபர், எங்கெங்கே உள்ளவங்களுடைய கபரோடு எங்கெங்கெல்லாம இருக்குதா இல்லையா? பார்க்கத்தானே செய்யறோம். அப்போ அல்லாஹ் தஆலா மூன்றாவதாக அவருடைய கபர் எங்க இருக்குங்கிறதை அல்லாஹ் தஆலா எழுதிட்டான். நான்காவதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அவனுடைய ஆயுள் காலம். ஒருவனுக்கு 20 வயசுன்னா ஒரு பிள்ளை வயிற்றுலேருந்தே மூத்தா போகுது, எழுதுறானா இல்லையா? ஒரு பிள்ளை 1 வயசுல 2 வயசுல மூத்தா போகுது, ஒரு சில பிள்ளை 6 மாசத்துல மூத்தா போகுது, ஒரு சில பிள்ளை பிறந்த 2 நாள்ல மூத்தா போகுது, ஒரு பிள்ளை 20 வயசுல மூத்தா போகுது, ஒரு பிள்ளை 40 வயசுல மூத்தா போகுது, ஒரு பிள்ளை அந்த நிலையில் மூத்தா போகுது, ஒரு பிள்ளை எல்லாம் பார்க்குறோமா இல்லையா? மரணத்தின் படியிலே இருக்கின்ற ஆயுள் காலத்தையும் கூட வயதையும் கூட அல்லாஹ் எழுதிட்டான். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க. அதனால ஒரு பிள்ளை, ஒரு தகப்பன், யாராவது குடும்பத்தில் 5 பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா முதல்ல அம்மாவோ வாப்பாவோ மூத்தா போகணும், அதுக்கப்புறம் மூத்த காக்கா தான் மூத்தா போகணும், அடுத்தாப்புல தங்கச்சி இருந்தால் தங்கச்சி தான் மூத்தா போகணும், அதுக்கடுத்தாப்புல இன்னொரு தம்பி இருந்தால் அவர் தான் மூத்தா போகணும், அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியாக உள்ளவர் மூத்தா போகணும். அப்படியா இருக்குது? இல்லை தானே? ஒரு தாய் மக்கள் அப்படி இல்லை தானே? ஒருவருக்கு ஆயுள் 20ஆக இருந்தால், ஒருவருக்கு ஆயுள் 60ஆக இருந்தால், ஒருவருக்கு ஆயுள் 80ஆக இருக்கிறது, ஒருவருக்கு ஆயுள் 90ஆக இருக்கிறது. பார்க்கத்தானே செய்கிறோம். அதற்கும் பல காரணங்கள், நிர்ணயங்களையும் அல்லாஹ் தஆலா ஏற்படுத்தி இருக்கிறான். ஆயுள் பெருசா கிடைச்சா பெரிய பாக்கியம். ஆயுள் பெருசா கிடைச்சா பெரிய பாக்கியம். நம்ம யாராவது பொட்டுன்னு மோத்தா போன்னு நினைக்கவா செய்வோம்? இல்லை தானே? தப்பே இல்லை. இறைவா என்னுடைய ஆயுளை நீளமாக்கி தான் கேட்குற தப்பா ஒன்றும் இல்லை, கேட்க தான் செய்யணும். ஆனால் அதில் நல்ல சாலிகான அமல்களோடு ஈமானோடு வாழ்கின்ற பாக்கியத்தையும் தாண்டு கேட்கணும். அதில் நல்ல சாலிகான ஈமானோடு சாலிகான அமல்களோடு வாழ்கின்ற பாக்கியத்தை தாண்டு கேட்கணும். அது மிகப்பெரிய பாக்கியம் துன்யால. ஏன்னா இந்த துன்யால தான் நம்ம அந்த அமல்களின் மூலமாக ஆகிரத்தை தேட முடியும். மௌத்தா போயிட்டா நம்ம அமல் செய்ய முடியுமா? மௌத்தா போயிட்டா அமல் ஃபர்லா இருக்குதா? கடமை இருக்கவா செய்யுது? மௌத்தா போனவங்க போய் தொழுவுண்டு கடமை இருக்கவா செய்யுது? இல்லை தானே? அப்போ நபிகள் நாயகம் சொல்கிறார், ஹைருன் நாஸ், மக்களிலே சிறந்தவர் யார் தெரியுமா? ஹைருன் நாசி மன் தால உம்ருஹு வ ஹஸுன அமலுஹு. யாருடைய ஆயுள் வயசு நீளமா இருக்குதோ, அவருடைய அமலும் அழகானதாக இருக்குதோ, அவர் தான் சிறந்தவர் மக்கள்லேங்கிறார். அல்லாஹ் அந்த பாக்கியத்தை நமக்கெல்லாம் தருவானார். ஆயுள் மாத்திரம் போதாது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொல்றாங்க, ஹைருன் நாஸ், மக்களிலே சிறந்தவர் யார் தெரியுமா? மன் தால உம்ருஹு, அவருடைய ஆயுள் வயசு நீளமாக இருக்குதோ அது சிறந்தது. ஏன்னா துன்யால தானே வாழ முடியும், துன்யால தான் வாழ முடியும். நீண்ட வயசு வாழணுமா? வாழணும். எப்படி வாழணும்? வ ஹஸன அமலுஹு, அவனுடைய அமலும் அழகானதாக இருந்தா
அவன் தான் மனிதர்களிலேயே சிறந்தவன். நாங்கள் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் மாற்றி பார்ப்போமே. ரொம்ப வயசு அல்லாஹ் கொடுத்துட்டான், நம்மளே இல்லை, ஈமானிய வாழ்வே இல்லை, தக்குவாவே இல்லை. அவருடைய நிலை அவரை மாதிரி மோசமானவரை யாராவது இருக்க முடியுமா? அல்லாஹ் பாதுகாக்கணுமா இல்லையா? அல்லாஹ் பாதுகாக்கணுமா இல்லையா? இப்போ மரணத்தினுடைய ஆயுள் காலம் என்பது வாழ்க்கையினுடைய ஆயுள் என்பது மிகப்பெரிய பாக்கியம், மிகப்பெரிய பாக்கியம் துனியாவிலே வாழ்றது. ஏன்னா இந்த துனியாவுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாகத்தான் ஆகிரத்தை நாம தேட முடியும். எனவேதான் நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க, அதிகமான ஆயுளை ஒருவருக்கு கொடுக்கப்பட்டு அந்த ஆயுள் அவர் அழகான அமலை செய்பவராக இருப்பாரேயானால் அவர்தான் மக்களிலே சிறந்தவர் என்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சுவாசி. எனவே பெருமானார் சொல்றாங்க, அசரிஹி, அவனுடைய ஆயுட்காலத்தையும் அல்லாஹ் தஆலா எழுதி முடிச்சுட்டாங்கிறான். அடுத்து ஐந்தாவதாக அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, ஐந்தாவதாக ரிஸ்கிஹி, அவனுடைய வாழ்வாதாரம், அவனுடைய ரிஸ்க்னா எல்லாம் தான், இல்மு முதற்கொண்டு பொருளாதாரம் முதற்கொண்டு வசதி வாய்ப்புகள் முதற்கொண்டு எல்லாவற்றுக்கும் ரிஸ்க் தான். அல்லாஹ் கொடுக்கிற அத்துணை அன்பளிப்புகளும் ரிஸ்க் தான், அல்லாஹ் கொடுக்கிற அத்தனை பாக்கியங்களும் ரிஸ்க் தான். அந்த வாழ்வாதாரத்தையும் அல்லாஹ் தஆலா எழுதிட்டான். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பறந்தாகாது. எவ்வளவு டேலண்ட் இருந்தாலும் தான், எவ்வளவு திறமசாலி நகுனு கத்தர்னா பையனுக்குங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. நாம அளவீடு செய்து கொடுக்குறோங்கிறான் வாழ்வாதாரத்தை, உலக வாழ்வாதாரத்தில் நாம அளவீடு செய்து கொடுக்குறோங்கிறான். நான் பங்கு வச்சு கொடுக்குறேங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. நாம என்ன நினைக்கிறோம் தெரியுமா, நமக்கு எவ்வளவு திறமை இருக்குது, நான் என் திறமையின் மூலமாக நான் அதை ஈட்டி விடுவேன், அது ஈமானுக்கு பாதகத்தை ஏற்படுத்திடும். அப்படித்தானே சொன்னான் காரூன், அப்படித்தானே சொன்னான் காரூன், அப்படித்தானே சொன்னான். இதெல்லாம் என்னுடைய திறமையினால என்னுடைய அறிவினால நான் ஈட்டியதுன்னு தான் சொன்னான் இல்லையா? இல்லை, அல்லாஹ் தஆலா நிர்ணயித்திருக்கிறான். நம்முடைய வாழ்வாதாரம் என்ன கிடைக்க வேண்டும், எவ்வளவு கிடைக்க வேண்டும், இந்த துன்யாவில் நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் எழுதி முடிச்சிட்டான். எனவேதான் மேல் மக்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, அல்லாஹ் நாடுனது உன்னை வந்து சேரும். எப்படி தெரியுமா, எப்படி மௌத்து வருமோ அதே மாதிரி ரிஸ்க்கும் வரும்பாங்க. மௌத்து எங்கே இருந்தாலும் வருமா வராதா? மௌத்து எங்கே இருந்தாலும் வருமா வராதா? மரணத்தின் படியில் மனிதன் இருக்கிறான் என்றால் அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான், நீங்க எங்க இருந்தாலும் மௌத்து உங்களை வந்து பிடிக்கும். மௌத்து பிடிக்குமா பிடிக்காதா? பிடிக்காது. ஐனமா தக்கூனு யுத்ரிக்குமுல் மௌத் வலவ் குன்தும் ஃபீ புரூஜின் முஷய்யதா. அல்லாஹ் தஆலா ஐனமா குன்தும், ஐனமா தக்கூனு, நீங்கள் எங்கே ஆகியிருந்தாலும் சரிதான், யுத்ரிக்குமுல் மௌத், மௌத்து உங்களை வந்து பிடிக்குங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. மௌத்து வந்து நம்மளை பிடிக்குங்கிறான். யுத்ரிக்குமுல் மௌத், உங்களை வந்து பிடிச்சிக்கிடும். வலவ் குன்தும் ஃபீ புரூஜின் முஷய்யதா, நீங்கள் வலுமிக்க கோட்டை குத்தலத்தில் இருந்தாலும் சரிதான். எத்தனை பூட்டை போட்டு பூட்டிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் அடைச்சிட்டு இருந்தாலும் சரிதான், மலக்குல் மௌத் வர்றதுக்கு தடை இருக்கவா செய்யுது? கதவை திறந்து வச்சிருந்தா தான் வருவாரா? கதவை பூட்டி வச்சிருந்தா வரமாட்டாரா? கோட்டைகள் இருந்தால் வரமாட்டாரா? மலக்குல் மௌத் வருவாங்களா மாட்டாங்களா? வருவாங்களா இல்லையா? அல்லாஹ் தஆலா மரணத்தின் பிடியில் மனிதனிடம் இதை விட சிறந்த ஆயத்தை காட்ட முடியுமா? ஐனமா தக்கூனு யுத்ரிக்குமுல் மௌத் வலவ் குன்தும் ஃபீ புரூஜின் முஷய்யதா, உயர்ந்திய வலுமிக்க முஷய்யதான வலுமிக்க கோட்டை குத்தலத்திலே நீங்கள் அமர்ந்திருந்தாலும் சரிதான், உங்களை மரணம் வந்து உங்களை பிடிக்கும் என்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. எனவே நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த வாழ்க்கை முறைகளிலே 5 செய்திகளை அல்லாஹ் நமக்கு எழுதி முடிச்சிட்டான். அல்லாஹ் எழுதி முடிச்சிட்டான், அஜலை எழுதி முடிச்சிட்டான். அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துறோமா இல்லையா? நம்ம எத்தனை பேரை பார்க்குறோமா இல்லையா? மௌத்து அவரை கொண்டு போய் அந்த அஜல்ல வந்தால் அந்த வினாடி நேரத்தில் கொண்டு வந்து முடிச்சிருதா இல்லையா? அதனால அந்த பறவை சொல்லிச்சு, என்ன பார்வை என்ன இருந்து என்ன செய்ய, எவ்வளோ புத்தி கூர்மை இருந்து என்ன அமைப்பு, எந்த எவ்வளோ திறமை இருந்து என்ன செய்ய. ஆனால் இதா ஜா அல் அஜலு அமியல் பசரு, அஜல் வந்துட்டா கண்ணு கூட குருடா போயிடும், அந்த பார்வை கூட வேலை செய்யாது. அப்படி தானே? எவ்வளோ புத்திசாலியாக இருக்கலாம், எவ்வளோ சில செய்தி நம்ம செய்வோமா இல்லையா? நாம் இப்படி செஞ்சிருந்தா அதை விட்டு பாதுகாப்பு பெற்றிருப்போம், சொல்லுவோமா இல்லையா? சொல்லுவோமா இல்லையா? நான் தவறிட்டேன், இப்படி செஞ்சிருந்தா நான் இப்படி செஞ்சுக்கலாம், அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வேலையே இல்லை. என்ன நடக்கணுமோ அதான் நடக்கும், என்ன நடக்கணுமோ
அதுதான் நடக்கும். நம்ம எவ்வளவு பெரிய புத்திசாலியாக இருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய பலசாலியாக இருந்தாலும் சரிதான், எவ்வளவு பெரிய வலுமிக்கவர்களாக இருந்தாலும் சரிதான், எவ்வளவு மிக்க ஆரோக்கியம் மிக்கவர்களாக இருந்தாலும் சரிதான், அஜல் நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது. ஆயுள் காலம், வயது நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது. எல்லாம் இருக்குது. அல்லாஹ் தஆலா இப்போ என்ன, நாளைக்கு மௌத்தா கொண்டு எழுதியிருந்தான். நான் கூட 40 நாள் வாழ்ந்துட முடியுமா? வாழ்ந்துட முடியுமா? முடியாது தானே, முடியாதுதான். அதனை நாம் எதிர்பார்த்து தானே இருக்க முடியும். அதுதானே யதார்த்தம், வாழ்வினுடைய யதார்த்தம். எனவே மரணத்தின் பிடியில் மனிதன் இருக்கிறான் என்பதை மனிதர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்களே, ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இந்த துனியாவிலே அல்லாஹ்வினுடைய நெருக்கத்தையும் அல்லாஹ்வை முன்னிறுத்தி செய்யக்கூடிய அந்த காரியங்களும் நம்ம இடத்துல வந்துடும். எதை செஞ்சாலும் அல்லாஹ்வை முன்னிறுத்தி செய்யக்கூடிய நிலைமை வந்துடும். எதை செய்தாலும் அல்லாஹ்வை முன்னிறுத்தி செய்யக்கூடிய நிலைமைகள் வந்துடும். அப்படி வந்துட்டா நாம அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்துக்குரியதானவர்களாக மாறிவிடுவோம். அத்தகைய பேற்றினையும் பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் தஆலா நமக்கெல்லாம் நசீபாக்கி தருவானார். அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான், எப்படி ஐனமா தக்கூனும் யுத்ரிக்குமுல் மௌத் என்று சொல்றானோ, நீங்க எங்க இருந்தாலும் மௌத்து உங்களை வந்து பெற்றுடும் சொன்னா, இந்த மௌத்தை பத்தி செய்யும் போது அல்லாஹ் தஆலா இன்னும் ஒரு செய்தியும் சொல்கிறான் குர்ஆனத்துல. குல் இன்னல் மௌத்தல்லதி தஃபிர்ரூன மின்ஹு ஃபஇன்னஹு முலாகீக்கும். அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், நபியே நாயகமே நீங்க சொல்லிடுங்க நாயகமே, இன்னல் மௌத்தல்லதி, நிச்சயமாக மரணம் என்பது இருக்கிறது அல்லவா, அந்த மரணம் தஃபிர்ரூன மின்ஹு, அதை விட்டு நீங்க விரண்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. நம்ம மௌத்தாயிடக்கூடாது, இப்போ நமக்கு மௌத்து வந்துடக்கூடாது, அதானே யதார்த்தம் இல்லையா? நாயகமே நீங்க சொல்லுங்க, குல் இன்னல் மௌத்தல்லதி தஃபிர்ரூன மின்ஹு, நீங்க அந்த மௌத்து நம்மளை வந்து தொடரக்கூடாதுன்னு நீங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. நீங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, மௌத்து வந்துடக்கூடாதுன்னு என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளோத்தையும் செய்யறீங்க. அப்படி நீங்க சொல்லுங்க அல்லாஹ் தஆலா. குல் இன்னல் மௌத்தல்லதி தஃபிர்ரூன மின்ஹு, அதை விட்டு நீங்க விரண்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. நான் இப்போ மௌத்தா போயிடக்கூடாது, நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கணுமே, நான் அப்படி இருக்கணுமே, நான் அதை செய்யணுமே, இதை செய்யணுமே என்று மௌத்தாயிடக்கூடாது என்று நீங்கள் மரணத்தை விட்டும் நீங்கள் விரண்டு ஓடுகிறீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் நாயகமே. ஆனால் இன்னும் ஒன்றையும் நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஃபஇன்னஹு முலாகீக்கும், அந்த மௌத்து உங்களை சந்திக்கும். சந்திக்கும்னா இப்போ நம்ம மௌத்தை கண்டு, இப்போ ஒரு புலி வருது, ஒரு சிங்கம் வருது, நாம் அதை கண்டு ஓடுறாந்தா நாம் எங்கே ஓடுவோம்? இப்போ பின்னாடி சிங்கம் விரட்டிட்டு வருதுன்னா சிங்கத்தை பார்த்தா ஓடுவோம். நம்ம எங்கே ஓடுவோம்? சிங்கத்துக்கு நேரம் மாற்றமாக என்ன செய்வோம்? விரண்டு ஓடுவோம். ஓடுமா இல்லையா? ஓட தானே செய்வோம். ஆனால் அது ஓடுறதுங்கிறது நாம் ஓடுறோம். ஒருவேளை நம்ம ஓட்டம் குறைஞ்சிட்டா, நம்மளுடைய நாட்டம் அல்ல அங்கே வச்சுட்டா, அந்த சிங்கம் நம்மளை வந்து பிடிச்சிருமா பிடிக்காதா? பிடிச்சிருமா பிடிக்காதா? பிடிச்சிரும். நம்ம ஓட்டம் குறைஞ்சிருச்சு, நம்முடைய நாட்டம், நம்மளால் அதுக்கு மேலே ஓட முடியாது. சிங்கம் நம்மளை வந்து பிடிக்கணும்ட்டு எல்லாம் எழுதியிருந்தா என்ன செஞ்சிடும்? சிங்கம் வந்து நம்மளை என்ன செஞ்சிடும்? பிடிச்சிரும். இப்போ சிங்கத்தை கண்டு நாம விரண்டு முன்னாடி ஓடுவோம், சிங்கம் நம்மளை பின்னாடி விரட்டிட்டு வந்து பிடிக்கும். அப்படித்தானே? அப்படித்தானே? நம்ம ஒன்றுலேருந்து விரண்டு ஓடுனா நம்ம பின்னாடி தானே ஒருத்தன் துரத்திட்டு வந்தாலும் நம்மளை பிடிக்க முடியும். ஒருத்தன் நம்மளை அடிக்க வரான்னு நம்ம ஓடுறோம்னு சொன்னா நம்ம விரட்டிட்டு வந்தால் பின்னாடி தானே வருவான். ஆனால் மௌத்தை பற்றி அல்லாஹ் நபியனாயுமே இங்கே சொல்லிடுங்க, ஃபஇன்னஹு முலாகீக்கும், அது உங்களை பின்னாடி தான் ஓடிட்டு வராது. நீ இங்கேருந்து அங்கே ஓட, அது உனக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறான். ஃபஇன்னஹு முலாகீக்கும், மரணத்தின் படியில் மனிதன் எப்படி இருக்கிறாங்கிறத யோசிக்கணும். அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், ஃபஇன்னஹு முலாகீக்கும், நீ மரணத்தை கண்டு இப்படி ஓடுனா அது உனக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கும், எதிர்கொண்டு வந்து நிற்குங்கிறான். அதான் பிடிக்கிறது. எதிர்கொண்டு வந்து என்ன செஞ்சிடும்? பிடிச்சிடும் மரணம் என்று சொல்லுங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. சும்ம துரத்தூன இலா ஆலிமுல் கைபி வ ஷஹாதா ஃபயுனபியுக்கும் பிமா குன்தும் தஅமலூன், அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனில் சொல்லி காட்டுகிறான். எனவே மரணத்தின் பிடியில் மனிதன் இருக்கிறான் என்பது சாதாரணமான நிகழ்வு அல்ல, யதார்த்தமான நிகழ்வு. எனவே அந்த மரணத்துடைய சிந்தனை குறித்து அல்லாஹ் தஆலா ஏராளமான செய்திகளை குர்ஆனிலே சொல்கிறார். ஏனென்றால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் ஏராளமான தகவல்களை நமக்கு தந்திருக்கிறாங்க. நம்மை மோமின்களாக அல்லாஹ் தஆலா வாழச் செய்திருக்கிறான், அது பெரிய பாக்கியம். நம்மை முஸ்லிம்களாக அல்லாஹ் தஆலா வாழச் செய்திருக்கிறான், அது மிகப்பெரிய பாக்கியம். அந்த இரண்டு பாக்கியங்களும் நம்முடைய மரணம் வரையிலும் அல்லாஹ் நமக்கு கிடைக்க செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் மகத்தான பாக்கியம்.
அந்த பாக்கியத்தை அர்ஹமர் ராஹிமீன் எனக்கும் உங்களுக்கும் நம்மவர்களுக்கும் அல்லாஹு தஆலா நமது குடும்பத்தவர்களுக்கும் முஃமின்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் நசீபாக்கி தருவானாக. நம்முடைய வாழ்க்கையினை நம்முடைய மரணத்தை இலகுவானதாக ஆக்கி தருவானாக. நமது மரணத்தை மகிழ்ச்சியானதாக ஆக்கி தருவானாக. அந்த மரணத்தை புன்முறுவலோடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நன்மக்களுடைய வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து தருவானாக. அந்த பாக்கியத்தின் மூலமாக மன்னரை வாழ்க்கையை அல்லாஹு தஆலா நமக்கு சுபிட்சமாக ஆக்கி தருவானாக. அதன் பயனாக நம்முடைய பஹதையும் எழுப்புதலையும் ஹஷரையும் ஒன்று திரட்டலையும் ஹிசாபையும் இலகுவாக ஆக்கி மேன்மக்களாக அல்லாஹுடைய பாக்கியங்களை பெற்ற நன்மக்களாக வாழுகின்ற பேற்றினை எல்லாம் வல்ல ரப்பல் ஆலமீன் எனக்கும் உங்களுக்கும் நம்மவர்களுக்கும் அருள்வாளிப்பானாக. நம்முடைய குற்றங்குறைகளை மன்னித்து அருள்வாளிப்பானாக. அல்லாஹ் அனைத்து விதமான பாக்கியங்களையும் ஈருலகங்களையும் நிறைவாக நமக்கு தந்தருள்வாளிப்பானாக. ஆமீன் 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 யா ரப்பல் ஆலமீன். வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. நம்மில் மேலான கண்மநாயகம் ரசூல் அக்ரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் அம்சங்களின் போன்றன தீர்க்கர்களான சாதாத்மார்களும் கொடைவர்களும் தர்மங்களுமான முகமது அப்துல் காதர் அவர்களுடைய கருத்துரை தொடர் சொற்பொழிவில் இன்றைய தினம் பெரிய சம்சத்தின் தொழில்லா பள்ளியினுடைய கல்வித்திற்குரிய கருத்தை மௌலவி கே அபுன்சர் அலி ஹாஜி மகதரி அவர்களால் சன்மார்க்க பேரவை நிகழ்த்தப்பட்டு இன்றைய மஜ்லிஸ் இனிதை நிறைவேறும் தருவாய்க்குள்ளது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை லபப்பநாதாக்களின் உருஸ் முபாரக் தந்துரை தினமாகும். காலை வழங்கிக் கொண்டு சுபத்துறை சத்முல் குர்ஆன் ஓதி தமாம் செய்து நிறைவுபடுத்தப்படும். மாலை அசர் தொழுகைக்கு பிறகு சரியாக 4:15 மணி அளவில் மாணவர்கள் மீது உண்டான போர்டிங் சேவை மஜ்லிஸ் நடைபெறும். மாலை தொழுகைக்கு பிறகு காலையில் அதிகம் மஜ்லிஸ் நடைபெறும். அதனை தொடர்ந்து தொழுகைக்கு பின் 8:45 மணி அளவில் மாணவர்கள் மறைக்கிறவர்கள் وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وآله وسلم عليه. اللهم اشرفنا بتقوى بالله بالعافية وادخل الجنة ولقاءك يا رب العالمين. اللهم اقسم مثل ثواب ما قرأنا من كلامك الذي هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ضخمة كاملة منا إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب رباني الغوث الصمداني محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب الأكبر الغوث الأشرف الحسني الصادر رضي الله تعالى عنه قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا جدنا بابا خبير رضي الله تعالى عنه قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا جدنا بابا صغير رضي الله تعالى عنه قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والصلحاء والصديقين والشهداء والصالحين
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم إلى من تلون القرآن الذي لأجله يغفر لهم ورحمهم وأنس الله وأنشدهم ورحمه الله غربتهم ونور الله ضريحهم وتقبل الله من حسناتهم وتجاوز الله سيئاتهم وغفر الله ذنوبهم وجمع الله بيننا وبينهم في جنات النعيم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم فرة من حفر النيران. اللهم بارك لنا الله خير حافظا وارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بارك وسلم عليه. هذا نصف الدائرة أرى كلاس ثم رجع إنه وريا ما شاء الله بارك الله. Dapat cimba bumba.